श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जानकीकान्तस्मरणं स्मरणं पार्वती पतये। गोपिका जीवनस्मरणं कुलाकुण्डलीकवरदा सद्गुरुस्वामिनः आञ्जनेयस्वामिनः भारत माता की पतितपावन दिव्य मधुर 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 भगवन्नाम की जय जय रघुवीर। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुक्तकविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसम् रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम्। वैदेही सहितं सुरद्रुमदले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पगमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं। भरदादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यः। ददाम्येतत्प्रदं मम पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं पातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। दूरीकृतसीतार्तिः प्रकटीकृतरामवैभवस्फूर्तिः दारितदशमुखकीर्तिः पुरतो मम बाधो हनुमतो मूर्तिः। उद्दुर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वम् अरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनूमत्स्मरणात् भवेत्। श्री सीतालक्ष्मणभरतशत्रुघ्नसमवेत श्रीरामचन्द्राय परब्रह्मणे नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। जगद्गुरुशङ्कराचार्यस्वामिनः जय। शुकासारिके पूर्णवैराग्यजाचे वसिष्ठापरिज्ञानयोगेश्वराचे। कवि वाल्मीका सारिका मान्य ऐसा नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा श्रीराम। जय जय रघुवीर समर्थ। कृष्णं कमलभद्राक्षं कमनीयं मनोहरं कर्मानुष्ठानसम्पन्नं स्वाध्यायवचनप्रियं कामक्रोधादिरहितं कलिधर्मे प्रतिष्ठितं
भक्तानां हितवक्तारं शिवरामं नतोऽस्म्यहं। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ओम साई रामाय विद्महे आत्मा रामाय धीमहि तन्नो बाबा प्रचोदयात्। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ஜட்டாயுசனுடைய அண்ணாவாக இருக்கக்கூடிய சம்பாதி சீதா பிராட்டி 100 யோஜனை விஸ்தீரம் உள்ள சமுத்திரத்தை தாண்டி லங்கையில் இருக்கா அப்படின்னு கண்ணால் பார்த்து சொல்லிட்டு போயிடுச்சு. மேலே ஜாம்பவான் அங்கதன் இவாளுடைய தலைமையில் தென் திசைக்கு வந்திருக்கிற வானரால் எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய உயிர் பொழைப்புன்னு அது என்ன. இதுக்கப்புறம் அங்கே போனாலும் சுக்ரீவ மகாராஜா தலையை வெட்டிடுவார். பிராயோபவேசம் பண்ணிட்டு இருந்து ராமாயணத்தை தனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கு குரங்குகள்லாம். இப்போ என்னன்னா ராமாயணம் சொல்லிட்டு உயிர் போடுச்சு குரங்குகள் எல்லாத்துக்கும். உடனே என்னாச்சுன்னா அது இப்போ தாண்டனமே, இந்த சமுத்திரத்தை தாண்டனம்னா யாரு தாண்டது? குரங்கு தான் தாண்டும். ஆஞ்சநேயர் தாண்டினார். எப்படி தாண்டினார்னா கோஷ்பதி கிருத வாராசி. மழை பெஞ்சிருக்கு ஊரில். அதில் மாடு நடந்து போயிருக்கு. சேரில் காலை வச்சு மாடு நடந்து போயிருக்கு. இந்த மாட்டினுடைய கால் குழம்பு சேத்துல அமுங்கிருக்கு. அதில் ஜலம் ரொம்ப இருக்கு. அந்த மாட்டு குழம்பினுடைய ஜலத்தை தாண்டறதுக்கு ஒரு மனுஷன் ஏதாவது பிரயத்தனப்படுவானான்னு நடந்து போகும்பொழுதே அப்படியே தாண்டி அனாயாசமாக தாண்டின்னு போயிடுவோம். அது மாதிரி ஆஞ்சநேயர் சுவாமி சமுத்திரத்தை தாண்டினாராம். கோஷ்பதி கிருத வாராசி போய் என்ன பண்ணினார்னா மசகி கிருத ராட்சசி. அலட்சியமாக சாகடிச்ச அவர் சாகடிக்க கூடியவர். ராமர் வதம் பண்ணணுங்கிறதுனால ராவணனை விட்டாரே தவிர 80,000 ராட்சசால அரை மணி நேரத்தில் சம்மாரம் பண்ணினார். அஷீதி சகசிரம்ங்கிறார் வால்மீகி பாகம். அரை மணி நேரத்தில் 80,000 ராட்சசால சம்மாரம் பண்ணியிருக்கார் லங்கையில் சுந்தரகாண்டத்தில். மசகீகிருத ராட்சசம்னா கதை கேட்டுட்டே இருக்கும். இடது கையில் ஒரு கொசு உட்காந்து கடிக்கிறது. அது உடனே அந்த கதை கேட்குற சுவாரஸ்யம் அது டிஸ்டர்பிங்காக இருக்குன்னு என்ன பண்ணுவோம், அப்படி அடிச்சுடுவோம். அது எங்கே இருக்குது பார்த்து தேடி இப்படி அடிக்கலாமே, அது மாதிரி ஏதாவது பிளான் பண்ணுவோமான்னு அது மாதிரி அப்படி அடிச்சுடுவோம் பண்ணோம். ஆனால் அது போயிடும். அது மாதிரி ராட்சசால சம்பாரம் மசகீகிருத ராட்சசம். அதனால தான் ராமாயண மகாமாலா ரத்னம் வந்து 2 பேர் தான் ரத்னம். பாரத ரத்னான்னு ரிஷிகள் 2 பேருக்கு தான் டைட்டில் கொடுத்து. ஒருத்தர் யாருன்னா ராமாயண மகாமாலா ரத்னம் ஆஞ்சநேய சுவாமி. பாரத ரத்னா யாருன்னா பீஷ்மாச்சாரி. 2 பேர் தான் ரத்னம்ங்கிற டைட்டில் வாங்குறாங்க. ராமாயண மகாமாலா ரத்னம் வந்தே அனிலாத்மஜம். மீட்டிங் போடுறார் ஜாம்பவான் அங்கதன் தான் இப்போ இளவரசர். சுக்ரீவன் தானே மகாராஜா, வானர மகாராஜா. அங்கதன் இளவரசர். அவருடைய தலைமையில இப்போ மீட்டிங் போடுறா. யார் எப்படி தாண்டது, எப்படி போகிறது அக்கறைக்கு அப்படின்னு. ஒருத்தர் சொன்ன நான் 10 யோஜனை தாண்டுவேன், நான் 20 யோஜனை தாண்டுவேன், நான் 50 யோஜனை தாண்டுவேன், நான் 90 யோஜனை தாண்டுவேன். அங்கதானே சொன்னான் நான் 100 யோஜனை தாண்டுவேங்க. அங்கதான் அப்படியா பிரபாதம் அங்கதான் அப்படிங்கிறார் ஜாம்பவான். ஆனால் திருப்பி வர தெம்பு கிடையாது. எல்லாம் ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லாத இருக்கு. அந்த மீட்டிங்கில் ஆஞ்சநேய சுவாமி இந்த கலந்துக்கவே இல்லையா. ஏன்னா இது மாதிரி பொதுவாக மீட்டிங்கெலாம் வரமாட்டார். ஏன்னா அவர் தன் பிரபாவத்தை மறந்துருக்கிறதுனால அவெல்லாம் ஏதோ பெரிய விஷயம் பேசுகிறான்.
நம்ம என்ன ஓரமாக உட்காந்துட்டு ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம் ஸ்ரீராம் ஜெயராம் ஜெய ஜெயராம்னு ஜெபம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதான் ஜாம்பவான் அங்கேருந்து போகிறார். அங்கேருந்து போய் ஆஞ்சநேயர்கிட்ட அவருடைய பிரபாவங்களெல்லாம் அவர் உற்பத்தியிலிருந்து சொல்கிறார். ஆசீதப்சரசாம் ஸ்ரேஷ்டா விக்யாதா புஞ்சிகஸ்தலா அஞ்சனேதி பரிக்யாதா பத்னி கேசரிணோ ஹரேஹ விக்யாதா த்ரிஷு லோகேஷு ரூபேண அப்ரதிமம் புவி அபிதாபாதபூத்தாத் வானரி காமரூபிணி. பிரம்மலோகத்தில் ஒரு அப்சரசு ஸ்திரீ, அவளுக்கு புஞ்சிகஸ்தலா அப்படின்னு பேர். அவள் என்ன பண்ணினா, ஒரு சந்தர்ப்பம் ரிஷிகள் அந்த பக்கமாக வரும்பொழுது விளையாட்டு மோகத்தில் அபச்சாரம் விட்டுட்டா ரிஷிகள்கிட்ட. அவள் உடனே நீ வானரியா பூலோகத்தில் பிறக்கிறதுன்னு சாபம் கொடுத்துட்டான். ஆசீத் அப்சரசாம் சிரேஷ்டா. அவ செட்டிலேயே அவள் தான் ஹெட்டா. அவன் வானரியா அவதாரம் பண்ணிட்டா, பிறந்துட்டாங்க. அவள் யாருன்னா அவளுக்கு தான் அஞ்சனாயின்னு பேர். திருப்பதி மலை இருக்கே, நம்ம இன்னைக்கு திருப்பதி போகிறோமே, அதில் 3வது இங்கேருந்து போகும்பொழுது 1, 2, 3வது மலைக்கு தான் அஞ்சனாத்ரின்னு பேர். அங்கே தான் ஆஞ்சநேய சுவாமி அவதாரம் பண்ணுறார். அங்கே அந்த பிரதேசத்து வானரர்களுக்கெல்லாம் ஒரு ராஜா, அவருக்கு கேசரின்னு பேர். கேசரின்னா சிங்கம்னு அர்த்தம். ஆனால் அந்த வானர குரூப்பில் சிங்கம் மாதிரி ராஜாவாக இருந்தாரா, அதனால் அவருக்கு கேசரின்னே பேர் வந்துடுது. அந்த கேசரி அந்த வானர இவ அப்சரசு ஸ்திரீ ஒன்றும் என்னதான் வானரமாக அவதாரம் பண்ணினாலும் அந்த குணங்கள் இருக்குமே. அவ எப்பேற்பட்டவள்லாம் வானரி காமரூபிணி ரூபேண அப்ரதிமம் புவிங்கிற. அவன் குரங்கா பிறந்தாலும் அவளை மாதிரி அழகு கிடையாது, அவ்வளவு ரூபவதியா. இந்த கேசரி மகாராஜா அவன் மேலே ஆசைப்பட்டு அவளை விவாகம் பண்ணிட்டார். உடனே என்னாச்சுன்னா, ஒரு நாள் சஞ்சாரம் பண்ணிகிட்டே இருக்கா அஞ்சனாத்ரியிலேயே. வாயு பகவான் பார்த்தார். வாயு பகவான் அங்கேருந்து நான் உன்னை ஆலிங்கனம் பண்ணிக்கிறேனே அப்படின்னா, ஆஹா நீங்கள் எப்படி ஆலிங்கனம் பண்ணுறா, நான் இன்னும் ராத்து மாமியாச்சேங்கிறார். அப்போ அதெல்லாம் மனுஷியானுடைய விஷயம்மா, நீ ஒன்றும் வானரி, ரெண்டாவது உன்னுடைய பூர்வோத்தரங்கள்லாம் இப்படி இருக்கு, நீ பிரம்மலோகத்து அப்சரச ஸ்திரீ, நீ அந்த ரூல்லாம் உனக்கு செல்லுபடி ஆகாதுங்கிறார். இல்லை இருந்தாலும் எனக்கு கொஞ்சம் சந்தேகமாக இருக்குது அப்படின்னு. இன்னைக்கு தேவனாக இருக்கிறதுனால எனக்கு கொஞ்சம் சந்தேகமாகவும் இருக்குது, ஆனால் மறுத்து பேசவும் முடியல அப்படிங்கிறார். இப்போ வாயு பகவான் சொல்கிறார், நான் இப்போ உன்னை வெளியில் பிரத்யட்சமாக உன்னை ஆலிங்கனம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்கிறது உனக்கு தப்பாக படுறது. உன்னை சூக்ஷ்மமாக உன் சரீரத்து உள்ளுக்குள்ளே நான் தானே உன்னை 24 மணி நேரம் ஆலிங்கனம் பண்ணிட்டு இருக்கேனே, அது தப்பாக தெரியலையான்னு. இது எல்லாம் என்னன்னா ஈஸ்வர சம்பந்தமான லீலைன்னு அர்த்தம். நம்ம புத்தியே இதில் பிரவேசம் பண்ணப்படக்கூடாது. இது சரியா தப்பா அப்படின்னா நமக்கு தெரிஞ்ச ரூல்ஸை வச்சு இங்கே பார்க்கக்கூடாது. உடனே வாயு பகவான் ஆலிங்கனம் பண்ணிக்கிறார் அஞ்சனைய. அந்த சமயத்துக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாரா, அந்த சமயமாக வாயு பகவான் அஞ்சனையை ஆலிங்கனம் பண்ணிக்கிற சமயம் பரமேஸ்வரால் அஞ்சனாத்ரியினுடைய கர்ப்பத்தில் பிரவேசம் பண்ணிட்டார். என்ன அப்படின்னா, கல்யாணம் ஆகி 4 வருஷம் 5 வருஷம் ஆகுது, குழந்தையே பிறக்கலை, என்ன பண்ணுறதுன்னு புரியல. உடனே இங்கேருந்து கிளம்பி குருவாயூர் போகிறா. அந்த உன்னி கிருஷ்ணனை தரிசனம் பண்ணிட்டு வரா. தரிசனம் பண்ணிட்டு வந்தால் குழந்தை பிறந்துச்சு. உடனே என்ன சொல்லுவா, இது என் குழந்தை இல்லை சார், இது குருவாயூரப்பனோட குழந்தை சார். குருவாயூரப்பன் பெத்தான்னு அர்த்தம். அது என்னன்னா, ஆனால் அதுவும் சத்தியம். குருவாயூரப்பன் கிருபையினால தான் அந்த குழந்தை பிறந்ததுங்கிறதும் சத்தியம். ஆனால் இந்த அப்பா அம்மாவுக்கு தான் அந்த குழந்தை பிறந்ததுங்கிறதும் சத்தியம். அது மாதிரி என்ன அவருடைய அஷ்டோத்திரத்திலே வருதோன்னு, ருத்ரவீரிய சமுத்பவாய நமஹா, சாட்சாத் பரமேஸ்வரான் ஆஞ்சனை. அதனால தான் அபியாசம் இல்லாதபடியே அவருக்கு அஷ்டசித்தி நவ நிதிகே தாத்தா அசுபர் தீன் ஜானகி மாதாங்கிறார் துளசிதாசன். இப்போ என்னன்னா, ருத்ரவீரிய சமுத்பவாய நமஹா அப்படின்னு பரமேஸ்வரால் பிரவேசம் பண்ணினார். இவ உத்தரக்ஷணம் கர்ப்பம் தரிச்சான் அஞ்சனை. உடனே வாயு பகவான் சொல்றார், அம்மா
லங்கனே ப்ளவனே செய்வ பவிஷ்யதி மத்சமஹா. நீ கவலைப்படாத, உனக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்க போறான். அவன் எப்படி இருப்பான்னா லங்கனே தாண்டதுலயும் சரி, ப்ளவனே குதிச்சு பறக்கிறதுலயும் சரி, பவிஷ்யதி மத்சமஹா என்ன மாதிரி இருப்பான். மகாசத்தோ மகாதேஜாஹ மகாபல பராக்கிரமஹ லங்கனே ப்ளவனே செய்வ பவிஷ்யதி மத்சமஹா என்ன மாதிரி இருப்பா, மகாபலம் பொருந்தினவா இருப்பா, நீ கவலைப்படாத. உடனே ஆஞ்சநேய சுவாமி அவதாரம் பண்றார். மூல நட்சத்திரத்தை அவதாரம் பண்றாரே, பார்த்தா அப்படி இருக்காருன்னா அவ்வளவு அழகா. அஞ்சனைக்குமே பிரார்த்தனை பண்ணி தான் குழந்தை பிறகுறாருன்னு வியாக்கியானம். என்னன்னா அவளுக்கு அவ கேசரிய கல்யாணம் பண்ணிட்டாலே தவிர அவளுக்கு குழந்தையே பிறக்கலையே. உடனே என்ன அப்படின்னா அவள் இதில் குரங்களை யாரோ சொல்லியிருப்பா போல் இருக்கு. அவள் திருப்பதியிலிருந்து கிளம்பி மதுரை அழகர் சுவாமி சன்னதிக்கு வந்தார், அழகர் மலைக்கு. அங்கே வந்து அந்த பெருமாளை பார்த்து பிரதட்சண நமஸ்காரம் பண்ணி, எனக்கு புள்ள பிறந்ததுன்னா உன் பேரை வைக்கிறேன்னு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டாளா. அதனால ஆஞ்சநேயருக்கு அவன் அப்பா அம்மா வச்ச பேர் என்ன அப்படின்னா சுந்தரன்னு பேர். அவ்வளவு ரூபவானவர். அதனால தான் ஆஞ்சநேயர் அஷ்டோத்திரத்திலேயே சுந்தராய நமஹா அவ நாமகரணம் பண்ணினது சுந்தரன்னு தான் பேர் வைக்கிறா. அஞ்சனையே கேசரியுமா சேர்ந்து ஆஞ்சனையினுடைய பிள்ளைங்கிறதுனால நம்ம ஆஞ்சநேயர் அப்படின்னு சொல்லிருக்கோம். விதேக தேசத்தினுடைய ராணி ஆனதுனால வைதேகின்னு சொல்றோம். மிதிலா நகரத்தில் அவதாரம் பண்ணினதுனால மைதிலின்னு சொல்றோம். ஜனகனுடைய பொண்ணுங்கிறதுனால ஜானகின்னு சொல்றாங்க. அது மாதிரி அஞ்சனாவனுடைய பிள்ளைங்கிறதுனால ஆஞ்சநேயர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஒரு 1.5 வயசாவது குழந்தைக்கு தூங்கின்னு இருந்தா என்னாச்சுன்னா, சரி குழந்தை தூங்கியிருந்தானா இருக்க, நம்ம போய் ஏதாவது பழங்கள்லாம் பறிச்சுன்னு விடுறாலும் அஞ்சனை கிளம்பி போயிட்டான். இவன் அந்த பக்கம் போறா, எழுந்துட்டார் சுவாமி. சுந்தரன் எழுந்துட்டார். சுந்தரன் எழுந்தா குழந்தைகளுக்கு எழுந்த உடனே பசிக்கும். சில ரூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு பாருங்க. 2 வயசு வரைக்கும் குழந்தை அப்பா அம்மாவோட தனியாக படுத்துக்கூடாது. ஆற்றுல உள்ள பெரியவாளோட தான் படுத்துக்கணுங்கிற ரிஷிகள். ஆற்றுல குழந்தையோட தாத்தா பாட்டி இருப்பாருன்னா தாத்தா பாட்டியோட தான் படுத்துக்கணும்னா 7-8 வயசு வரைக்கும் எந்த குழந்தையா இருந்தாலும் சரி. இதுக்கு பாலாரிஷ்ட தேவதைகள்லாம் வந்து ஹிம்சை பண்ணும். அதை இன்னைக்கு 5 வயசுலலாம் கல்யாணம் போடுறது, சொல் பேச்சு கேட்க மாட்டாங்கிறது, திமிருதண்டித்தனம் வருது. இதெல்லாம் என்னன்னா அந்த தேவதைகளுடைய சஞ்சாரம் இருக்கிறதுனால சரீரத்தில் ரிஷிகள் என்ன சொல்கிறாருன்னா, நீ 2-2.5 வயசு வரைக்கும் உன் குழந்தையோட நீ உங்கள் அப்பா அம்மாவோட படுத்து. வயசானவா இருந்தால் அந்த பாலாரிஷ்ட தேவதைகள் வராது. இதுக்கெல்லாம் சயின்டிஃபிக் அப்ரோச் உண்டா அப்படின்னா அனர்த்தமான கேள்வி. ஏன் அப்படின்னா, நீ மேக்ஸ் ப்ராப்ளத்தை சயின்ஸை வச்சு சால்வ் பண்ண முடியுமா? ஒரு மேக்ஸ் கொஷின் பேப்பர் கொடுத்துருக்கான், அது சயின்ஸை வச்சு சால்வ் பண்ண முடியுமா? அது மாதிரி இது ஸ்பிரிச்சுவலுங்கிறது டிவினிட்டிங்கிறது வேற விஷயம். இதை நீ சயின்ஸால் சால்வ் பண்ணவே முடியாது. எல்லா ப்ராப்ளத்தையும் சயின்ஸ் சால்வும் பண்ணாது, அது அனாவசியம். இவன் அந்த பக்கம் போயிருக்கா. 1.5 வயசு ஆகுது. பசியில எழுந்துட்டான் சுந்தரன். எழுந்து எப்படி பார்த்தா பசிக்கிறது, எங்கடான்னு பார்க்குறான். பழங்கள் தான் கிடைச்சா பரவாயில்ல. பார்த்தா வடிகாத்தால அபியுத்திதம் கதசூரியம் பாலோ திருஷ்டுவா மகாவனே. அபியுத்திதம் அப்போ கிளம்புறது, அப்படியே கிளம்புறது சூரியன். மலையிலிருந்து பார்க்குறாரா, ஏதோ ஒரு பழம் பறந்து வரா மாதிரி இருக்கான். அபியுத்திதம் கதசூரியம் பாலோ திருஷ்டுவா மகாவனே. அப்படியே பார்க்குறார். பார்த்தா இந்த பழம் நன்னா இருக்கே, நமக்கோ பசிக்கிறது, இந்த பழத்தை சாப்பிடலாம் போல் இருக்கே. புப்ளுவே உடனே அந்த பழத்தை பிடிக்கிறதுக்கு ஜம்ப் பண்ணுற, அப்படியே தாவரா. தாவினா என்னாச்சு அப்படின்னா, அப்படியே பார்க்குறார். சூரிய பகவான் பார்க்குறார். எப்பவும் ராகு பிடிப்பா இல்லை கேது பிடிப்பா. அது என்ன பூமியிலேருந்து ஏதோ ஒன்று வந்து நம்மளை பிடிக்க வரதே அப்படின்னு பார்த்து ரதத்தில் பயின்றிருக்கார் சூரிய பகவான். தேவேந்திரா ஏதோ வருது அப்படிங்கிறார். உடனே தேவேந்திரன் பார்த்தார். ஒன்று வஜ்ராயுதத்தை அடித்தார். அவருக்கு அங்கேருந்து நேர்ந்த வஜ்ராயுதம் சுந்தரனுடைய வலது தாடையில் பட்ட உடனே மயங்கி மறுபடியும் கீழே வந்து அந்த
சைலாத்ரி சிகரே, அந்த மலையில வந்து இடது பக்கத்துல விழுந்தார். வாமோ ஹனுரபஞ்சதா, என்னாச்சுன்னா வஜ்ராயுதத்தினால வலது பக்கத்துல அடி வாங்கினார். கீழே வந்து இடது பக்கத்துல மோதினார். ஹனுன்னா தாடைன்னு அர்த்தம். பொதுவா குரங்குகளுக்கே தாடை பெருசா இருக்கும். அதுலேயும் இவர் அடி வாங்கினதுல பாக்கி நமக்கும் குரங்குக்கும் உள்ள வித்தியாசம் குரங்குக்கும் இவருக்கும் வந்துருத்தான். அவ்வளவு பெருசாயிடுத்து ஹனு. அதனால கி ஹனுமானிதி கி தஸ்மாத் நாமதேயந்தே ஹனுமானிதி கீர்த்தய. அவருக்கு இந்த ரெண்டு பக்கமும் அடிபட்டு தாடை வீங்கி போனதுனால ஹனுமான் அப்படின்னு பேர் வந்ததுங்கிற. உடனே பேசாத உட்கார்ந்துக்கிறார், அழறார். வாயு பகவான் அங்கேருந்து வந்துட்டார். ஏ சூர்யா, எவ்வளவு தைரியம் இருந்ததுன்னா என் பிள்ளைய நீ வந்து இது மாதிரி மாட்டி விடுவ. ஹே தேவேந்திரா, நீ வந்து அடிச்சுட்டு என் பிள்ளைய இனி நான் சஞ்சாரம் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு ஆஞ்சநேய சுவாமியை மடியில் வச்சுட்டு குகையில் போய் உட்காந்துட்டார். கருப்பு கொடியை நட்டுட்டு நீ நான் வேலை செய்ய மாட்டேங்கிறார். பார்த்தா என்ன ஆகுதுன்னா வாயு சஞ்சாரமே இல்லை. உடனே தேவர்கள்லாம் பிரம்மதேவனை போய் ஐஷன் பண்ணார். இது மாதிரி பண்ணுறார், நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லுங்க. அங்கேருந்து வந்தார். வாயு, நீ இந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது, உன் பிள்ளைக்கு ஒன்றும் ஆகாது. என்னுடைய பிரம்மாஸ்திரமே இனி யாராவது பிரயோகம் பண்ணினாலும் உன் பிள்ளைக்கு ஒன்றாகும். முதல்ல பிரம்மதேவர் தான் சொல்கிறான், யாராவது பிரம்மாஸ்திர பிரயோகம் உன் பிள்ளை மேலே போட்டா, ஆனால் பிரம்மாதுபியம் வரம் ததோ, உன் பிள்ளையை எனக்கு ஒரு வரம் கொடுக்க சொல்லு. யாராவது தப்பி தவறி பிரம்மாஸ்திரத்தை அவர் மேலே போட்டா அந்த பிரம்மாஸ்திரத்துக்கு மதிப்பு கொடுத்து ஒரு அரை மணி நேரம் பேசாத இருக்கு சொல்லு. அடிபட்டா மாதிரி இருக்கு சொல்லு. பிரம்மாதுபியம் வரம் ததோ, உன் பிள்ளைய அந்த வரனை எனக்கு பிரம்மாவே சொல்லிட்டார். உடனே தேவேந்திரன், இனி என் வஜ்ராயுதம் ஒன்றும் பண்ணாது. உடனே அக்னி பகவான் ஆக்னேய அஸ்திரம் ஒன்றும் பண்ணாது. யமன் அங்கேருந்து வந்தால் காலதண்டம் ஒன்றும் பண்ணாது. அப்படியே அத்தனை தேவர்களும் வரனை கொடுத்துட்டான். யாராலையும் ஆஞ்சநேய சுவாமி ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டு. அதனால தானே நம்ம சொல்கிறோம், பூத பிசாசு நிகட்டு நகியாவை மகாவீர் ஜபு நாம சுனாவைங்க. மகாவீர்னு சொல்லிட்டா போதும். இவருக்கு அப்பேற்பட்ட பலபராக்கிரமங்கள்லாம் வந்துடுது. உடனே இவர் விஷமத்தை ஆரம்பிச்சிடார். இதெல்லாம் 4 வயசு 5 வயசுல நடக்குது. அதுக்குள்ள மகா விஷம் என்னன்னா, எப்பேற்பட்ட சேஷாத்ரி இது. இந்த சேஷாத்ரியில நம்ம தபஸ் பண்ணா சீக்கிரம் பகவானை பிரத்யக்ஷம் பண்ணலாம்னு ஆயிரக்கணக்கான ரிஷிகள் இந்த சேஷாத்ரியில தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா. அவாவாளுக்கு என்ன ஆசனங்களோ அந்த ஆசனங்களெல்லாம் போட்டு, சில ஒரு மரத்திலேயே ஒருத்தர் பத்மாசனத்தை போட்டுன்னு மரக்கிளையில தபஸ் பண்றார். ஒருத்தர் தலைகீழ மரக்கிளையில காலை அந்த பக்கம் தொங்க போட்டுன்னு தபஸ் பண்றார். இப்படியே ஒருத்தர் தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கார். இவர் என்ன பண்ணுவார், ஆஞ்சநேய சுவாமி அழுங்காம குலுங்காம இந்த மரத்தை அப்படியே வேரோடு பிடுங்கி பக்கத்தில் ஒரு குளம் இருக்குமா, அந்த குளத்துல கமுத்தி உதறி அப்படியே முக்குவார். ரிஷிகளுக்கெல்லாம் மகா அடிஞ்சல் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டார். ஏன்னா பலபராக்கிரம் வந்துட்டுதுனால. உடனே சபிச்சுடலான்னு கையில ஜலத்தை எடுத்தா என்ன சபிக்கிறது, ராமகாரிய அர்த்தமா வந்திருக்கு. யாரை சபிக்கிறது? நம்ம இவரை சபிச்சுட்டு பரமேஸ்வரன்ட்ட போய் நிற்க முடியுமா? அவர் தானே. இவர் என்ன பண்ணுறதுன்னு புரியல. ரிஷிகள்லாம் சேர்ந்து ஒரு மீட்டிங் போட்டு, யாராவது ஒருத்தர் உனக்கு உன்னுடைய பிரபாவங்களை ஞாபகப்படுத்துகிற வரைக்கும் நீ வந்து உன்னுடைய பிரபாவத்தை மறந்து போயிரு அப்படின்னா. உடனே சூரிய பகவானுக்கு வந்தார், நீ கவலைப்படா ஹனுமானு, உன் பிரபாவங்கள் மறக்கிற வரைக்கும் திருப்பி ஞாபகம் வர வரைக்கும் நீ என்கிட்ட வேதங்கள்லாம் கற்றுக்கோ, என்கிட்ட சாஸ்திரங்கள்லாம் நீ கற்றுக்கோ, நானே உனக்கு சொல்லித்தரேன். என்னால் தானே உனக்கு இவ்வளவும் ஏற்பட்டது, நானே உனக்கு எல்லாம் சொல்லித்தரேன் அப்படின்னார். உடனே சூரிய ரதத்துக்கு முன்னாடி பின்பக்கத்தால் பரப்பாரா சூரிய ரத்தன் முன்னாடி வருவோம். அப்படி அத்தியானம் பண்ணினாரா ஆஞ்சநேய சுவாமி. அத்தியானங்கள்லாம் பூர்த்தியாச்சு. பூர்த்தியான உடனேயும் உங்களுக்கு என்ன குருதட்சணை கொடுக்கணும்னு கேட்குறார் ஆஞ்சநேயர். வாத்தியார் சம்பாவனை நான் என்ன பண்ணணும்னு கேட்குறேன். அப்போதான் சூரிய பகவான் ஆஞ்சநேயர் சொல்கிறார், அப்பா ராம கைங்கரியார்த்தம் என்னுடைய அம்சமாக என் புள்ள சுக்ரீவன் பூமியில் அவதாரம் பண்ண போகிறான், அவதாரம் பண்ணியிருக்கான். அவன் நாளைக்கு அவன் அண்ணா தேவேந்திரன் புள்ள வாலியால் அடித்து திண்டாடி நடுத்தரில் இருக்கும் பொழுது அவனை விடாமல் நீ அவனோடு இருந்து அவனை பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறார் சூரிய பகவான். ஆஹா குருநாதா, பெரிய பாக்கியம், அவசியம் செய்கிறேன்னு.
உனக்கு ஏதாவது வேணுமா கேளு, நான் பிரத்யட்சமாக பண்ணுறேன்னா. உடனே ஆஞ்சநேய சுவாமி சூரிய பகவானை பார்த்து கேட்குறார், என்னுடைய குருநாதரை நான் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறேன்? ஏன்னா ஆச்சாரியங்கிறவர் வேற, வாத்தியாருங்கிறவர் வேற, குருநாதருங்கிறவர் வேற. ஞானத்தை யாரு கொடுக்குறாளோ அவருக்கு தான் குருநாதர். கு அப்படின்னா இருட்டுன்னு அர்த்தம், ரு அப்படின்னா விளக்குபவர். குருங்கிற சப்தத்துக்கு என்ன அர்த்தம்னா இருட்டை விளக்குபவர். என்னுடைய குருநாதரை நான் அப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுன்னா, நீ ஒன்றும் கவலைப்படாதன்னு சூரிய தேவன் ஒரு அபிமந்திரணம் பண்ணி ஒரு குண்டலத்தை கொடுக்குறேன். இந்த குண்டலத்தை நீ காதில் போட்டுண்டே, இந்த குண்டலம் யார் கண்ணுக்கு தெரியறதோ அவாதான் உன்னுடைய குருநாதன் அப்படிங்கிற. அதனால தான் ஆஞ்சநேய சுவாமி சுக்ரீவன் அனுப்பிச்சு முதல்ல ராமலட்சுமணாவை வந்து பார்க்கும் பொழுது நமஸ்காரம் பண்ணி 4 காலையும் சேர்த்து பிடிச்சார். 4 காலையும் சேர்த்து பிடிச்சி நமஸ்காரம் பண்ணி எழுந்து நிற்கிறார். ராமர் ஆஞ்சநேய சுவாமியை பார்த்து ஹே குண்டலதாரி அப்படின்னு கூப்பிடுறார். ராமர் கூப்பிடுறார் ஆஞ்சநேயரை பார்த்து ஹே குண்டலதாரி. உடனே ஹிருதய சமர்ப்பணம் பண்ணினார் ஆஞ்சநேயர். சூரிய பகவான் அபிமந்திரணம் பண்ணி அந்த குண்டலத்தை கொடுத்தார். அதை வாங்கிட்டு வந்தார். அதன் தன் பிரபாவத்தெல்லாம் மறந்து வாத்தியாரும் இப்படி கேட்டதுனால தான் வாழைப்பழத்துக்கு முன்னாடின்னு இருக்கிற சுக்ரீவன்ட்ட மகாராஜா மகாராஜா மகாராஜான்னு ஒரு சுக்ரீவன் பின்னாடியே சுத்தின்னு இருந்தார். இதெல்லாம் சொல்றார் ஜாம்பவான். இதை கேட்க 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 அப்படியே விஸ்வரூப விடுத்தா மாதிரி பூப்பாதவ் எஸ்யராபர் வியதசுரன் சந்திர சூரிய உசனேத்திரே மாதிரி நிற்கிறார் ஆஞ்சநேய சுவாமி. பார்த்தா வானுக்கும் பூமிக்குமா நிற்கிறார். என்ன ஆச்சுப்பா, சீதையை பார்க்கறதுக்கு போகணுங்கிறார். கிஷ்கிந்தா காண்டத்தினுடைய கடைசி ஸ்லோகத்தில் சொல்றார், ஜகாமலங்காம் மனசா மனஸ்வி. மனசுனால கிஷ்கிந்தை லங்கைக்கு போயிட்டார்கள். மனசுனால ஜகாம, மனசால போயிட்டார். அதுக்கு அப்புறமா சுந்தரகாண்டத்தினுடைய முதல் ஸ்லோகம் ததோ ராவண நீதாயாக ததஹான்னு ஆரம்பிக்கிறார். ஏன்னா ததஹானா பிறகுன்னு அர்த்தம். பிறகு அப்படின்னாலே எதற்கு பிறகு அப்படின்னா கிஷ்கிந்தா காண்ட கடைசி ஸ்லோகத்திலேயே மனசுனால லங்கைக்கு போயாச்சு. மனசுனால லங்கைக்கு போன பிறகு இப்ப சரீரத்தையும் எடுத்துட்டு கிளம்ப போறார் அப்படிங்கிறதுனால சொல்றார் ததோ ராவண நீதாயாக சீதாயா சத்ருகர்ஷணா இயேஷ பதமன்வேஷ்டும் சாரணாச்சரிதே பதி துஷ்கரம் நிஷ்பிரதித்வந்த்வம் சிகீர்ஷம் கர்மவானரஹ. சமுதக்ர சிரோக்ரீவஹ கவாம் பதிரிவாவபௌ அத வைடூர்யவர்ணேஷு சாத்வலேஷு மகாபலஹ धीरसलिलकल्पेषु विचचार यथा सुखं द्विजान् वृत्रासयन् धीमान् पुरसापादपान् हरन् मृगांश्च सुबहून् निघ्नन् प्रवृद्धैव केसरी. ततः रावणनीतायाः सीतायाः ராவணனால் தூக்கிச் செல்லப்பட்ட சீதைங்கிற. அதுதான் ஆரண்ய காண்டத்திலே சொல்லியாச்சே. ராவணன் வந்து மாரீச சகாயத்தினால சீதையை அபகரணம் பண்ணிட்டான். இங்கே மறுபடியும் ஒரு தடவை ராவண நீதாயான்னு ஏன் சொல்லணும் அப்படின்னா, இது வரைக்கும் ராவணனை எதிர்த்து யாரும் போனதில்லையா. ராவணனால தூக்கி செல்லப்பட்ட சீதைன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் ஒருத்தர் கிளம்புறாரே, இவருடைய பிரபாவத்தை சொல்லணும்னா அவருடைய பிரபாவத்தை சொல்லணும். ததோ ராவண நீதாயாக. இந்த எப்பேற்பட்ட ராவணன் அப்படின்னா சகஸ்ர ஒரு தேவர்களையும் அடிமைப்படுத்தி வச்சிருந்தானா ராவணன். சகஸ்ரபானுரபி சங்குச்சித பானு போஜன் சொல்றார். போஜராமாயணத்துல கத்தியங்களா சொல்றார். 1000 கிரணங்கள்னு பேரு சூரியனுக்கு. சூரியன் வெளிச்ச வரணும் லங்கையில, ஆனா சுடக்கூடாது. சுட்டுதுன்னா ராவணன் சூரியனை சுட்டுடுவான். சகஸ்ரபானுரபி சங்குச்சித பானுரேன. அப்படியே 1000 கிரணமா இருக்கலாம், அதிலிருந்து வெளிச்சந்தான் வரலாமே தவிர சூடு தெரியக்கூடாது. வாயுவுக்கு என்ன, இங்கேருந்து தேவலோகத்துக்கு போய் பாரிஜாதம் மந்தாரம் இது மாதிரி தேவலோகத்து மரங்கள் எல்லாம் பிடுங்கி எடுத்துட்டு வந்து லங்கையில்
உடனே என்ன பண்ணினான், நான் பந்தி கிருத சுரசுந்தரி நயனேந்தி வரத்வந்த்வாது மந்தோஷ்ணம் சியந்தமா. அந்த சுரசுந்தரி தேவதா ஸ்திரீகளெல்லாம் கையிலையும் காலையும் விலங்கு போட்டு எடுத்துன்னு வந்து அங்கே ஆடினதெல்லாம் போகிறோம், இங்கே கார்டனிங் பண்ணுங்கடிங்க. ஒழுங்காக இந்த இப்போ மரங்கள்லாம் பூக்கணும், இப்போ பாரிஜாதம் பூக்கணும், பங்கஜம் பூக்கணும், மந்தாரம் பூக்கணும், எல்லாம் பூக்கணும். அதனால வேலை தோட்ட வேலை பாருங்கிறான். ஜில்லுன்னு ஜலம் ஊற்றினா தானே செடி கிளம்பும். மந்தோஷ்ணம் வெதுவெதுன்னு ஜலத்தை விடுறாளாம். ஏன் வெதுவெதுன்னு ஜலத்தை விடுறாளே அப்படின்னா, அவ அந்த ஜக்கில் எடுத்துட்டு வரும்பொழுது நல்ல ஜில்லு ஜலமாக தான் இருக்கு. நயனேந்தீவரத்வந்த்வாது மந்தோஷ்ணம். நம்ம நிலைமை இப்படி ஆயிடுதே. ராவணன் தோட்டத்தில் வந்து வேலை செய்ய முடியாயிருந்தேன்னு அவன் அழறா. அழுதா துக்கத்தினால வரக்கூடிய கண்ணீர் இருக்கே அது சூடா இருக்கும். ஆனந்த கண்ணீர் இருக்கே நமக்கே அது ஜில்லுன்னு இருக்கும். இந்த சூடா துக்கத்தினால வந்த ஜலம் இருக்கே அது வந்து இவ எடுத்துட்டு வர அந்த பச்சை தண்ணியில விழுந்து அந்த சுட சுட ஜலம் மந்தோஷ்ணம் வெது வெதுன்னு வெந்நீரா போறதா அதை ஊத்துறான். இப்படி அவ பண்ணாத அவிஷாட்டியமே கிடையாது. எல்லாம் அக்னி யாகசாலையில் ஹவிர்பாகம் வாங்கிக்கிறாரே அக்னி பகவான், அவருக்கு என்ன டியூட்டின்னா இந்த கோட்டை அடுப்பில் சமையலுக்கு விறக வச்சா போருமா. அப்புறம் மண்ணெண்ணெய் ஊற்றுறது இல்லை கற்பூரம் வைக்கிறது அதெல்லாம் கிடையாது. விறக வச்ச உடனேயும் தானா அக்னி கிளம்பணும். யாகசாலையில் ஹவிர்பாகத்தை வாங்கிக்கக்கூடிய அக்னிக்கு ராவணநாத்து சமையல் ரூமில் கோட்டை அடுப்பில் வேலைன்னு. எல்லாத்தோடையும் ஒரு சுவாரஸ்யம் என்னன்னா, சந்திரனுக்கு தான் ஒரு அருமையான கத்தியம் போட்டார் போஜராஜா. ஏஷ மிருகாங்கோபி மிருகயாயாச பரிஷ்ராந்த விஸ்ராந்தே நவஜன பரிவிருதே மஜ்ஜன கிரகாபிமுகே. தத்திர வேட்டையாடிட்டு வரானா. மிருகாங்கோபி, மிருகாங்கன்னு பேரு சந்திரனுக்கு. சந்திரனை பார்த்தோம்னா ஒரு மான் மாதிரியான ஒரு களங்கம் இருக்கும். அது ஒரு நாள் ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஒரு கவி ஒரு மாதிரி வர்ணிப்பாத. சசதரஹான்னு பேரு பரமேஸ்வராளுக்கு. ஏன்னா சந்திரனை வச்சுட்டு இருக்கான்னு. சசிதரஹான்னு தானே வரணும்னா சசதரன்னு பேரு. ஏன்னா சசாங்கன் அப்படின்னு பேரு சந்திரனுக்கு. அந்த கலங்கத்தை முயல் மாதிரி இருக்குங்கிறதுனால சசாங்கன்னு பேரு சந்திரனுக்கு. அதனால சசதரஹா அப்படின்னு ஒரு பேரு பரமேஸ்வராளுக்கு, சந்திரனை சூடின்னு இருக்கிறதுனால. இதுல இவர் மிருகாங்கன்னு பேரு சொல்றார். மான் மாதிரி அந்த கலங்கத்தை வர்ணிக்கிறதுனால ஏஷ மிருகாங்கா அபி. அபி சுவாரஸ்யம். வால்மீகி ராமாயணத்துல ச து அபி இது மாதிரி அந்த கன்ஜங்ஷன்ஸ்லாம் வந்ததுன்னா அதுக்கு பின்னாடி ஒரு கதை இருக்கும்னு அர்த்தம். இது சுவாரஸ்யம். என்ன பண்ணா மிருகயா யாச பரிஷ்ராந்த விஸ்ராந்தியை வேட்டையாடணும். வேட்டையாடிட்டு ரிட்டர்ன் வரா ராவணன். வந்தாக்க இப்போ ஸ்நானம் பண்ணணும். பாத்ரூமுக்கு போகிறான். போகிற வழியெல்லாம் நமஜன பரிவிருத்தே எல்லாரும் நமஸ்காரம் பண்ணுறாங்களாம் அவனுக்கு. மஜ்ஜன கிரகாபிமுகே. மஜ்ஜன கிரகம்னு பேர். பாத்ரூமுக்கு தான் ஸ்நானம் பண்ணுறோம், அதனால மஜ்ஜன கிரகம்னு பேர். தத்ரஸ்த சிலா. அங்கே வந்து 20 அடிக்கு ஒரு பெரிய தூண். அந்த தூணில் ஒரு பெண் சிலை பதுமை நிற்கிறது. அது இப்படி இந்த வரதன் மாதிரி இப்படி வரதஹஸ்தம் மாதிரி இப்படி வச்சுட்டு இருக்கு. வச்சுட்டா அந்த அது கையில் ஒரு பெரிய குடம். அது என்ன குடம் அப்படின்னா சந்திரகாந்த கல்லுன்னு ஒரு கல். அந்த கல்லுனால ஆன குடம். இந்த சூரியனுக்கு நேர பூத கண்ணாடியை பிடிச்சோன்னு வச்சுக்கோங்க, கீழே நெருப்பு பிடிச்சிக்கோங்கன்னு. கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே பிடிச்சுட்டே இருந்தால் கீழே நெருப்பு பிடிச்சிக்கும். அது மாதிரி இந்த சந்திரகாந்த கல்லை சந்திரனுக்கு நேராக காண்பிச்சோம்னா அதை அப்படியே திரவிச்சு ஜலம் சொட்டும். அது நம்ம 2 மணி நேரம் பிடிச்சுட்டு இருந்தோம்னாக்கா ஒரே ஒரு சொட்டு ஜலம் சொட்டலாம். ஆனால் இந்த சந்திரகாந்த கல்லினாலேயே ஒரு குடம். இந்த குடம் அந்த அந்த சிலை கையில் இருக்குது. அங்கேருந்து அப்படியே ராவணன் வந்து நிற்பான். வந்து நின்னாக்க அவிச்சின்னதாராம் அம்புதாராம். அம்புனா தீர்த்தம்னு அர்த்தம். அவிச்சின்னதாராம் அம்புதாராம். உடனே சந்திரன் எங்கே சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் ராவணன் பாத்ரூமுக்கு வந்துடணும். வந்து தன்னுடைய எல்லா கிரணத்தையும் அந்த குடத்து உள்ள பாய்ச்சணும். பாய்ச்சினா ஷவரை திறந்து விட்டா மாதிரி அவனுக்கு ஜலம், படிகம் மாதிரி ஜலம், பியூர் வாட்டர்.
அதில் ஸ்நானம் பண்ணுவான். ஸ்நானம் பண்ணிட்டா போரும்னு சொல்லக்கூடாது. போரும்னு சொன்னால் அகௌரவம். உடனே இப்படி பார்ப்பான். விம்சதி வித வீக்ஷணானாம் க்ஷணமாத்திரம் பாத்திரம் பவதி. 20 கண்ணாலையும் சந்திரனை ஒரு தடவை பார்ப்பானா. என்னன்னா குளிப்பாட்டி வச்சதுக்கு சம்பாவனை. இந்த சம்பாவனை போருமான்னா சுராச்சீர சிரகாங்கிதானாம். இப்படி 20 கண்ணாலையும் ஒரு தடவை நம்ம பார்க்க மாட்டானா ராவணன் அப்படின்னு தேவேந்திரன் ஏங்கின்னு இருக்கானா. அப்பேற்பட்ட பார்வை இந்த சந்திரனுக்கு கிடைக்கிறதே அப்படின்னு சந்திரனை கட்டுப்படுத்தி வச்சிருந்த ஒரு கத்தியம். இது ராவணன் எப்படிங்கிறதுக்கு தான் இதெல்லாம் சொல்றான். அப்பேற்பட்ட ராவணன் ராவண நீதாயாஹா சீதாயாஹா, அந்த சீதையை இப்பேற்பட்ட ராவணன் தூக்கிட்டு ஏஷ பதமன்வேஷ்டும் சாரணாச்சரிதே பதி. இப்போ இப்பேற்பட்ட ராவணனை எதிர்த்து இங்கேருந்து ஒருத்தர் கிளம்புறாரு. இவர் எப்பேற்பட்டவர்னா சத்ருகர்ஷணஹா. இது மாதிரி உள்ளவாள்னா புழிஞ்சு எடுத்துருவான். ராவணன் மாதிரி உள்ள ஆளெல்லாம் இப்போ கிளம்புறாரு, அவர் புழிஞ்சு எடுத்துருவான். சத்ருகர்ஷணஹா ஏஷ பதமன்வேஷ்டும். எப்படி கிளம்புறதுன்னு யோசனை பண்றார். சாரணாச்சரிதே பதி. சாரணர்கள் தேவர்கள் போகக்கூடிய ஆகாச மார்க்கமா போலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறார். வியாக்கியானத்தில் அழகா சொல்றார். சாரணாகா பிருகத் ஆச்சரணாக. சாரணார்னா குருநாதர்னு சொல்றார். அதனாலதான் ஆஞ்சநேய சுவாமியை குருவா வர்ணிக்கிறார். சாரணாகா பிருகதாச்சரணாகான்னு வியாக்கியானம். சாரணாச்சரிதே பதி. அப்படியே மேலே பறந்து போயிடலாம். ஏன்னா நீஞ்சிலாம் போனால் டைம் ஆகும். இவரோ பிரம்மச்சாரி ஏகவஸ்திரம், அதை எடுத்து காய போடுற வரைக்கும் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல உட்காந்துருக்கணும். அதனால் நம்ம அப்படி கிளம்பிடலான்னு தீர்மானம் பண்ணி இப்போ கிளம்புறாருன்னா என்னன்னா துஷ்கரங்கிற. இது வரைக்கும் யாரும் அது மாதிரி ராவணனை எதிர்த்து கிளம்பினதே இல்லையா. துஷ்கரம் இது வரைக்கும் பண்ணாத காரியத்தை இவர் பண்ண போறார். சரி, இப்பேற்பட்ட ராவணன் எதிர்க்க போறாரே, எவ்வளவு சதுரங்க சைன்யத்தோட போறாரான்னா நிஷ்பிரதித்வந்துவம் இல்லாம, ரெண்டாவது ஆள் இல்லாம கிளம்புறார். இன்னொருத்தர் இல்லை. அதுதானே ராமரை ஜனஸ்தான யுத்தத்தும் பொழுது ரகுவீர கத்தியத்தில் சுவாமி தேசிகன் சொல்றாருன்னு ராமரை சொல்லும் பொழுது அசகாய சூரா. சகாயத்துக்கு ஆளே வேண்டாம். நீ வேணா கொஞ்சம் வாய, ராட்சசா நிறைய பேர் இருக்காளா அப்படின்னு கூப்பிட மாட்டாரா சுவாமி. அசகாய சூரா, அப்பேற்பட்ட பலசாலி. அதுக்காக எதிலையாவது போய் தலையை கொடுத்துட்டு வெளியில வர முடியாதபடி மாட்டிக்க மாட்டார். அதனால அடுத்த பதமே என்ன போட்டார்னா அனபாய சாகசா. அபாயம் இல்லாத சாகசம் தான் பண்ணுவேன். பயமா இருக்கக்கூடிய சாகசத்தை பண்ண மாட்டார். அனபாய சாகசான்னு அவருடைய தூதர் ஒன்றும் இவர் நான் ராமதூதன், நீ வேணா எனக்கு கொஞ்சம் துணைக்க வரியான்னு கேட்டாக்க சுவாமிக்குன்னா அகௌரவம். அதனால பிரதித்வந்துவம் இல்லாம கிளம்புறார். இன்னொருத்தர் இல்லாம கிளம்புறார். சிகீர்ஷம் கர்மவானரா சமுதக்ர சிரோக்ரீவஹா. சமுதக்ர சிரோக்ரீவஹா. அப்படி அந்த ஒரு பெரிய குன்று மாதிரி இருக்கு. அந்த மகேந்திர பர்வதம்னு பேர். அந்த குன்று மாதிரி இப்போ நம்ம குமரம் கொண்டவர் பண்ணோம், அது மாதிரி சின்னதாக ஒரு குன்று. அது மேலே ஏறுறான். அது மேலே ஏறி ஒரு காலை மலை உந்தினா மாதிரி வச்சுட்டு ஒரு காலை இப்படி கீழே வச்சுட்டு கிளம்புறதுக்கு ரெடியாரா. எப்படி அப்படின்னா அப்படி ரெடியாரார் பாருங்கோ. பதஞ்சலி யோக சூத்திரத்தில் சொல்கிறாரோ சமங்காய சிரோக்ரீவங்கிற. இந்த சரீரத்தினுடைய கீழ்பகுதி முதுகு, கழுத்து, பின் மண்டை. ஒரு மனையை வச்சா, அந்த மட்டப்பலகையை வச்சா ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கும். அப்படி இருக்கார். சமுதக்ர சிரோக்ரீவா. ரெடி பண்ணிக்கிறார் கிளம்புறதுக்கு. ருரோத ஹிருதயே பிராணானு ஆகாசம் அவலோகையன்னுங்கிறார். என்னன்னா இப்போ இன்னைக்கு இந்த ஃப்ளைட்லாம் ஆப்ரேட் பண்ணுறாலும், இங்கேருந்து டெல்லி ஃப்ளைட்டு போகிறதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இன்றைக்கி பைலட்டுக்கு வேலையே கிடையாது ஃப்ளைட் ஓடுறது. இங்கேருந்து ஹைதராபாத் ஏர்போர்ட் வரைக்கும் மெட்ராஸ் ஏர்போர்ட்டில் உட்காந்துன்னு ஃப்ளைட்டை ஓட்டுறா இவன். இங்கே கிரவுண்ட் சப்போர்ட். அங்கே ஹைதராபாத்லேருந்து அவள் வாங்கிக்கிறா. அவள் கொஞ்சம் தூரம் ஓட்டுறா. டெல்லியில் அவள் கம்ப்யூட்டரில் ஃப்ளைட்டை வாங்கிட்டு இறக்கிடுறான். சிஸ்டம் தான் இன்னைக்கு ஃப்ளைட் ஓட்டுறது.
சிஸ்டம் ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா அப்புறம் தான் ஹைட்ராலிக்ஸும் ஃபெயிலியர் ஆனால் தான் இன்றைக்கி மேனுவல் ஃப்ளைட் பழைய பைலட்டுக்கு இன்றைக்கி வேலையே கிடையாது பாருங்க. அது சரியாக பயின்றிருக்கான்னு பார்த்துட்டு இருந்தால் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருந்தால் போதும். அது மாதிரி ருரோத ஹிருதயே பிராணான்னு ஆகாசம் அவலோகையன். இந்த கீழே உட்காந்துருக்கிற கம்ப்யூட்டர் 10,000 அடி மேலே உள்ள ஃப்ளைட்டை எப்படி ஓடணும், அதுக்கு ரேஸ்லாம் சொல்கிறாரோ, அந்த ரேஸ் இருக்குது, இந்த ரேஸ் இருக்குது, யூவி ரேஸ் இருக்குது, என்னென்னமோ சொல்கிறாங்க. அது மாதிரி இவர் மேப்பு போடுறாராம் இங்கேருந்து லங்கைக்கு. எப்படி போட்டார்னா பிராணாயாம பலத்தில் போட்டார். ருரோத ஹிருதயே பிராணான்னு ஆகாசம் அவலோகம். அப்படி பார்க்கிறார். பார்த்தா பஷ்யதின்னு சொல்லலாம், அவலோகையன்னு ஏன் சொல்லுவாருன்னா நோக்கிறதுக்கு தான் பேர். அப்படியே நம்ம இப்போ எந்த ரூட்டில் போனோம், எந்த ரூட்டு இருக்கிறதுலையே பக்கம் எங்கேயாவது சுற்றின்னு எங்கேயாவது போய் இறங்கக்கூடாது, டைம் ஆகிட்டு இருக்கு, பிரபு அழுதுன்னு இருக்கார், பிராட்டி அழுதுன்னு இருக்கா, வானராலாம் உயிரை கையில் பிடிச்சிட்டு இருக்கா. இப்போ இவ்வளவும் ஆஞ்சநேயர் தலை மேலே. அவர் எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ அப்படி பார்க்கலாம். அப்படி பார்க்கறார். எப்படி பார்த்தாருன்னா அப்படி நிமிர்ந்து இருக்கார். சமுதக்ர சிரோக்ரீவஹா. அப்படி இருக்கிற ஆஞ்சநேயரை பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னா, அவர் அந்த மலை மகேந்திர பர்வதத்து மேலே நிற்கிறார் ஆஞ்சநேயர். கீழே லட்சக்கணக்கான குரங்குகள் தேடுறதுக்காக கூட வந்ததெல்லாம் இருக்கு. எப்படி இருந்தார் ஆஞ்சநேயர்னா கவாம்பதி ரிவாபபௌ. கவாம்பதி, இந்த 1000 பசுமாட்டுக்கு நடுவில் ஒரு ரிஷபம் நின்று அப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி இத்தனை வானராளுக்கு நடுவில் ரிஷபம் மாதிரி இருக்கிறாராம் ஆஞ்சநேய சுவாமி. சமுதக்ர சிரோக்ரீவஹா கவாம்பதி ரிவாபபௌ அத வைடூர்ய வர்ணேஷு சாத்வலேஷு மகாபலஹா. வைடூரிய வர்ணத்தில் இருக்கார். வெள்ளை விளையர்னு இருக்கார். உடம்பு ஃபுல்லாக ரோமங்கள், சாம்பல் நிறம், ப்ரௌன் கலர்லாம் இல்லையா, வைடூரியம் எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி இருக்காரா ஆஞ்சநேய சுவாமி. அத வைடூரிய வர்ணேஷு சாத்வலேஷு மகாபலஹா. இப்போ உடனே என்ன பண்ணுறாருன்னா, இந்த பக்கம் 10 அடி அந்த பக்கம் 10 அடி நடந்து முண்டா தட்டிண்டு வார்ம் பண்ணிக்கிறார். தீரஹா சலீலகல்பேஷு விசசார யதா சுகம். விசசார யதா சுகம். அப்படியே அந்த பக்கம் 10 அடி போகிறது, இந்த பக்கம் கிளம்புறதுக்கு இந்த வார்ம் அப் பண்ணிக்கிறாரா. அப்படி வார்ம் அப் பண்ணிண்டா என்ன ஆகுதுன்னா, இவர் ஆகாசத்துக்கும் பூமிக்கும் நிற்கிறாரா. 150 வருஷம் 200 வருஷம் வயசான மரங்கள், 100 அடி இருக்கிற மரங்கள்லாம் த்விஜான் விருத்ராசயன் தீமான் உரசா பாதபான் ஹரன்னு. இவர் மார்பு இடிச்சு, இவர் தோல் இடிச்சு, இவருடைய தொடை இடிச்சு, இவர் காலுக்கடியில் இந்த மரங்கள்லாம் நசுங்கி தூள் தூளா போகிறது. இந்த தூள் தூளா போகிறது எப்படி இருக்குன்னா, அந்த மரங்கள் தூள் தூளா போய் ப்ரௌன் கலர் அந்த துகள்கள்லாம் வந்து இவர் மேலே படியிருக்கு. அந்த துகளா போன இலைகள் பச்சை கலர்லாம் இவர் மேலே வந்து படியிறது. பார்த்தா வெள்ளை விளையர்னு இவர் இருக்கிறதுக்கு இவருக்கு அர்ச்சனை பண்ணினா மாதிரி இருக்கும். த்விதான் விருத்ராசயன் தீமான் உரசா பாதபான் ஹரன்னு. எப்படி இருந்தா பிரவருத்த இவ கேசரி. சிங்கம் நிற்கிறா மாதிரி நிற்கிறா. இப்போ கிளம்ப போகிறேன் அப்படின்னு வார்ம் பண்ணி முடிச்சு, ஒரு காலை கீழே வச்சுட்டு ஒரு காலை அந்த மலையில் வச்சுட்டு உந்திண்டு இப்போ குதிக்க போகிறார். உந்திண்டு கிளம்புறச்சே அத்தனை வானராலையும் பார்த்து சொல்கிறார், நான் இப்போ எப்படி தெரியுமா போகிறேன், பரமேஸ்வரனுடைய திரிசூலம் மாதிரி போகிறேன், மகாவிஷ்ணுடைய சக்கரம் மாதிரி போகிறேன். இதெல்லாம் அதுக்கு எனக்கு என்ன தெரியும், யமனுடைய காலதண்டம் மாதிரி போகிறேன், இதெல்லாம் பார்த்ததில்லை. அப்போ என்ன, நான் எது மாதிரி போகிறேன்னு தெரியுமா, ராமபானம் மாதிரி போகிறேன். ஏன்னா ராமபானம் அந்த குரங்குகளுக்கு தெரியும். ஒரே ஒரு ராமபானம் நம்ம ராஜாவை கொண்டே எடுத்து வாலிய. அப்பேற்பட்ட ராமபானம். அந்த ராமபானம் என்னன்னா போகும், காரியத்தை முடிக்கும், திரும்பி வந்துடும். ராமர் விட்டா பானம் விட்டா பானம் போன இடத்துல இருக்காது, திரும்பி வரும். அது மாதிரி இப்போ நான் ராமபானம் மாதிரி கிளம்ப போகிறேன். நான் இங்கேருந்து நேராக போகிறேன். லங்கையில் போய் ஒரு 4 இன்ச்சு இடம் இல்லாமல் தேட போகிறேன். தப்பி தவறி சீதை லங்கையில் இல்லை அப்படின்னா, அனேனைவாகி வேகேன கமிஷ்யாமி சுராலயம். அங்கேருந்து லங்கையிலேருந்து இன்னொரு ஜம்பு தேவலோகத்துக்கு போகிறேன். தேவலோகத்துக்கு போய் எல்லா இடத்தையும் தேட போகிறேன். தேவலோகத்துலேயும் இல்லையா, மறுபடியும் லங்கைக்கு வருவேன்.
திரிகூட்டே சிகரே லங்காம். அவன் எப்படி என்ன பண்ணியிருக்கான் ராவணன், சமுத்திரத்துக்கு அடியில 3 மலையை வச்சு அந்த 3 மலைக்கு மேல ஒரு தட்டு, அந்த சிகரத்துக்கு மேல ஒரு தட்டு போட்டு அது மேல லங்கையை நிர்மாணம் பண்ணியிருக்கான். அது யாருக்கு தெரியதல்லன்னு ஆஞ்சநேயர் சொல்றார், திரிகூட்ட சிகரே லங்கா. அந்த லங்கையை பண்ணுவேன், போய் பார்த்து என்னுடைய வாளால அந்த தட்டை அப்படியே சுத்தி லங்கையை இங்க கொண்டு வந்துடுவேன். இங்க கொண்டு வந்து ராவணனை தூண்ல கட்டி வச்சு உரின்னு உரிப்பேன். நம்ம அத்தனை லட்ச வானராலும் லங்கை உள்ள போய் தேடுவோம், நீங்க கவலைப்படாதீங்க. அது எல்லா வானராளுக்கும் இவர் சீதை இனிமேல்ட்டு தான் போய் பார்க்க போறான்னு தோணலையா, சீதை வந்தாச்சுன்னு தோணி. ஏன்னா பேசுறது அப்படி பேச வேண்டாம். அவசரமா ஒரு காரியம், அந்த தெருமனையில போய் மாமா என்ன பண்றாரு பார்த்துட்டு வாடா அப்படின்னா ஓடுறான் பையன். இவா என்ன பண்றதுன்னு தெரியலையே, அந்த மாமா இப்ப வந்தாகணுமேன்னு பார்த்துட்டு இருக்கா. அவன் அங்கேருந்து மெல்ல நடந்து வரான். என்னடா ஆச்சு, என்னடா சொன்னார் அந்த மாமா. இரு இவ்வளவு தூரம் போயிட்டு வந்திருக்கேன், சொல்ல மாட்டேனா, 4 இழுக்கலான்னு தோணுமா தோணும். எவ்வளவு அவசரத்துல இருக்கோம். என்னன்னா பேசுறதுன்னா அப்படி பேசுறான் ஆஞ்சநேய சுவாமி. பாசிட்டிவா பேச வேண்டாமா, இனிமேல் தான் சீதைங்கிறதே இல்லையா, சீதை வந்தாச்சுன்னு தோணித்தான் அத்தனை வானரர்களுக்கும். இவர் அங்கேருந்து கிளம்பினா கிளம்புறச்சே நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு போனோம்னு அப்பா அம்மாவுக்கு. அப்பா அம்மா அங்க இருக்கா. இவர் என்ன பண்றாருன்னா பிரார்த்தனை பண்றாரு, சசூர்யாய மகேந்திராய பவனாய ஸ்வயம்புவே பூதேப்யஸ்சாஞ்சலிம் கிருத்வா சகாரகமனே மதிம். இவர் எந்த ஆர்டர்ல இவருக்கு அத்தனை பிரபாவமும் வந்ததோ அதே ஆர்டர்ல நமஸ்காரம் பண்றாரு. சசூர்யாய, சூரியனை பழம்னு நினைச்சு பிடிக்க போனாரோ, அதனால தேவேந்திரன் அடிச்சான், அதனால வாயு பகவான் ஸ்ட்ரைக் பண்ணினார், அதனால பிரம்மதேவர் வந்து வரம் கொடுத்தார். அதே ஆர்டர்லயே இப்ப நமஸ்காரம் பண்றார். சசூர்யாய மகேந்திராய பவனாய ஸ்வயம்புவே பூதேப்யஸ்ச. அப்புறம் நிறைய சில்லற தேவதைகள்லாம் இருக்கணும். மாரியம்மன், காட்டேரி, ஐயனார், இது மாதிரி சில்லற தேவதைகள்லாம் இருக்கு. அதுகள்லாம் ஒரு நமஸ்காரம் பண்றார். பூதேப்யஸ்ச அஞ்சலிம் கிருத்வா. மந்திர சாஸ்திரத்துல நிறைய முத்திரைகள்லாம் சொல்லப்படும். ஐயப்பன் இப்படி வச்சுட்டு இருக்காரு, சின் முத்திரைன்னு பேரு. இது மாதிரி முத்திரைகள்லாம் இருக்கணும். இருக்கிறதுலேயே உயர்ந்த முத்திரை என்ன அப்படின்னா அஞ்சலிம் பரமா முத்திராங்கிறார் மந்திர சாஸ்திரத்தில். இந்த அஞ்சலி எப்படி அப்படின்னா ஹிருதயத்துக்கு நேரம் 2 கையும் சேர்த்து இப்படி வச்சுக்கிறது தான் அஞ்சலின்னு பேர். விரல்லாம் சேரக்கூடாது. விரல் சேராமல் இப்படி வச்சுட்டு நம்ம வாசலில் வெளியில் இறங்குறோம்னு வச்சுக்கோங்க, நமக்கு யதார்த்தமாக தலையெழுத்துப்படி இடைஞ்சல் பண்ணக்கூடிய தேவதைகள் ஏதாவது இருந்ததுன்னா கூட இந்த அஞ்சலி பண்ணிட்டு இவன் கிளம்புறான்னு பேசாத இருக்கணும். அஞ்சலிம் பரமா முத்ராங்கிறார். இவருக்கு அதெல்லாம் தெரியுமோன்னு அவருக்கு சூரியன்ட்ட படிச்சிருக்காரு. பூதேப்யஸ்ச அஞ்சலிம் கிருத்வா சகார கமனே மதிம். அப்படியே கிளம்பினா அத்தனை வானராலும் பார்க்கறாரு. எங்க போடுறான் ஆஞ்சநேயர், மேகத்துக்குள்ள போயிட்டாரா, திருப்பி வந்துட்டாரா வெளியில, எல்லாம் பார்த்து சந்தோஷப்படுறது. இவர் அங்கேருந்து அப்படியே கிளம்புறாரு. கிளம்பினா என்னாச்சு அப்படின்னா யார் எந்த காரியத்தில் ஈடுபட்டாலும் 3 விதமான இடையூறுகள் வரும். யாரா இருந்தாலும் சரி, அது எந்த சத்காரியமோ அசத்காரியமோ எதா இருந்தாலும் 3 விதமான இடைஞ்சல்கள். அது என்ன 3 விதமான இடைஞ்சல்கள்னா ஆத்தியாத்மிகம், ஆதி தெய்வீகம், ஆதி பௌதிகம். தன்னால ஏற்படக்கூடிய இடைஞ்சல் ஆத்தியாத்மிகம், ஆதி தெய்வீகம் தேவதைகள்னால ஏற்படக்கூடிய இடைஞ்சல், ஆதி பௌதிகம் பூத பிரேத பிசாசங்கள்னால ஏற்படக்கூடிய இடைஞ்சல். யார் காரியத்தில் ஈடுபட்டாலும் பூமியில. அதனாலதான் குருநாதாளுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணினா இந்த 3 விதமான தாபங்களும் போயிடுங்கிறார் சமர்த்தர். திரிவித தாபாசி ஹாரக ஹே குருபாய பவ சிந்தூசி தாரக ஹே குருபாய. இந்த குருநாதருடைய சரணம் என்ன பண்ணும், பவசாகரத்தை தாண்ட வச்சுடும். இந்த 3 விதமான இடைஞ்சல், இவர் ஆஞ்சநேய சுவாமி தானே, இவருக்கும் 3 விதமான இடைஞ்சல்கள் விடுது. ஆத்தியாத்மிகம் முதல்ல தன்னால ஏற்படக்கூடிய, தான்னாக்க தானோ தன் அப்பாவோ தன் பிள்ளையோ தன் சம்பந்தப்பட்டான்னு அர்த்தம். இவர் அங்கேருந்து பறந்துட்டே இருக்கார். உடனே சமுத்திரத்துக்கு அடியிலேருந்து மைனாக்கம்னு ஒரு மலை கிளம்பி வரும். அதை என்ன பண்றார், போற வேகத்தில் ஏதோ இடைஞ்சல் நினைச்சு ஒரு தட்டை தட்டுறார். உள்ள போயிடுறது. திரும்ப உள்ள போயிட்டு மறுபடியும் 2ஆவது தடவை மேலே வருது. பேசிகிட்டே வருது.
ஹே ஹனுமன்னே, நான் உங்கள் அப்பா வாயு பகவானோட ஃப்ரெண்டு. யுகாந்தரங்களில் ஜெகத் சிருஷ்டியாதி காலங்களில் மலைகளுக்கெல்லாம் சிறகு அது என்ன பண்ணும், பல்லாவரம் மலை அங்கேருந்து பறந்து வந்து குரோம்பேட்டையில் உட்காந்து இது சிருஷ்டியை பாதிச்சுது. உடனே பிரம்மதேவருடைய ஆக்ஞைப்படி தேவேந்திரன் என்ன பண்ணால் தன்னுடைய கத்தியை எடுத்துட்டு வந்து, அந்த சமயத்தில் தேவேந்திரன் வஜ்ராயுதம் கிடையாது, தன்னுடைய கத்தி எடுத்துட்டு வந்து மலைகளினுடைய ரெக்கையெல்லாம் வெட்டினான். அது அங்கங்கே விழுந்த மலைகள் விழுந்த மாதிரியே இருக்குது. இந்த மைனாகம்ங்கிறது மலை இருக்கே, அது வாயு பகவானோட ஃப்ரெண்டாக. வாயு பகவான் மைனாகத்துக்கிட்ட போய் இறங்கெல்லாம் வெட்டிட்டு வரான் தேவேந்திரன், நீ கடலுக்கு அடியில் போய் ஒளிஞ்சிக்கோ அப்படின்னு வாயு பகவான் சொல்லிட்டார். இந்த மைனாகம் கடலுக்கு அடியில் போய் ஒளிஞ்சுட்டார். ஒளிஞ்சுட்டா உங்கள் அப்பாவால் தான், உங்கள் அப்பா இப்பேற்பட்ட கிருபை பண்ணியிருக்காரு எனக்கு, என் ஃப்ரெண்டு அவர்னால தான் என்னுடைய சிறகு தப்பிச்சது. அதனால் நீ என்ன பண்ணி எப்படி மகேந்திர பர்வதத்துலேருந்து கிளம்பினியோ, இப்போ இங்கே ஒரு 5 நிமிஷம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோ, நான் பழங்கள்லாம் ரத்னங்கள்லாம் நிறைய எடுத்துகிட்டு வரேன், நீ அதை சாப்பிட்டுட்டு திருப்பி 5 நிமிஷம் கழிச்சு என்ன உந்திட்டு கிளம்பு அப்படின்னு. உடனே இதை எல்லாம் போயிண்டே பேசுகிறேன், எல்லாம் நின்னே பேச்சுக்கிட்டேன், பறந்துட்டே பேசுகிறேன். அங்கே பிராட்டி கதறின்னு இருக்கா, பிரபு கதறின்னு இருக்கா, எனக்கு இங்கே ரெஸ்டாக கேடு, நான் இப்போ என் மாறுனால உங்களை தட்டினேனே, அந்த ஸ்பரிசத்தையே நான் எல்லாத்தையும் ஏற்றுண்டுதான் நினச்சிக்கோங்க. அதெல்லாம் ஆற்றுக்கெல்லாம் யாராவது வந்தால் கூட பால் கொடுக்குறோம், இல்லை பழங்கள் நறுக்கி கொடுக்குறோம், அப்படி தொடராங்க. தட்டை தொட்டாலே ஏற்றுண்டதாக தான் அர்த்தம். நான் தொட்டேனே அதை நீங்கள் ஏற்றுண்டதாக நினச்சிக்கோங்கன்ற. உடனே மைனாகம் போயிட்டார். மறுபடியும் கொஞ்சம் தூரம் வரார். வந்துட்டே இருக்கும்பொழுது சுரசாம் நாகமாதரம், சுரசேன்னு ஒருத்தி, அவனா நாகர்களுக்கெல்லாம் மாத்தாவாங்க. அவளை தேவேந்திரன் அனுப்பிச்சான். எதுக்காக அனுப்பிச்சான் அப்படின்னா, ஆஞ்சநேய சுவாமி கிளம்பின நேரம், அவர் போகிற ஸ்பீடு, அவர் போய் இறங்குற டைம், இதெல்லாம் பார்த்தா அவருக்கு காலம் அனுகூலமாக இல்லை, ஃபெயிலியர் ஆகிடுவார் போல் இருக்கு. அதனால் ஒரு முகூர்த்தம், அடுத்த முகூர்த்தத்தில் தான் அவர் லங்கையில் இறங்கணும், அப்போ தான் காரிய சித்தி. இது யாருக்கு சொல்கிறான்னு, அசாத்திய சாதக சுவாமின்னா இருக்கக்கூடிய ஆஞ்சநேயருக்கு டைம் சரியில்லைங்க. நம்ம ஏதோ சாமிக்கு 2 பூவை போட்டுட்டு ராகுகாலம் இல்லை யமகண்டம் இல்லைங்கிறான். எப்படி போகிற காரியம் இருக்கும்? ஏன் அப்படின்னா, சீதைக்கே சகுன சர்க்கம்னே ஒரு சர்க்கம் போடுறான். சுந்தரகாண்டத்தில் ஆஞ்சநேய சுவாமி வந்து மரத்தில் உட்கார்ந்த அடுத்த சர்க்கம் சகுன சர்க்கம்னே ஒரு சர்க்கம். 8 ஸ்லோகம். என்னன்னா, சீதைக்கு சகுனங்கள்லாம் வந்து, நீங்கள் என்ன இவ்வளோ பக்தி பண்ணுறேன், இன்னும் நீங்கள் சகுனத்தெல்லாம் நம்புறேன்னா, ஆற்றுல வாசல்லேருந்து கிளம்புறோம், வெளியில் போகிறோம், ஒரு ரோமங்கள்லாம் உதிர்ந்து வயசான ஒரு பூனை தலையை ஆட்டின்னு வந்தாக்க போகக்கூடாதுன்னு அர்த்தம். அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது, போனா போய் முட்டிட்டு தான் இருப்பேன். ஏன் நம்ம பண்ணுற பக்திக்கு பூனை தான் வரும், பகவான் இறங்கி வந்து போகாதேம்பண்ணா. நீ பண்ணுற பக்திக்கு பகவான் பூனை அனுப்புகிறாரோன்னா அது சந்தோஷப்படு. சகுனங்கள்லாம் சீதைக்கு சகுனம் வந்ததுங்கிறான். நான் ஆஞ்சநேயருக்கு டெய்லி அஷ்டோத்திரம் வாசிக்கிறேனாக்கும், எனக்கு ராவகாலம் யமகண்டெல்லாம் கிடையாதுன்னா போய் முட்டின்னு நிற்க வேண்டியதுதான். இவர் சொல்லி அனுப்புகிறார். தேவேந்திரன் சொல்கிறான், ஆஞ்சநேயர் கிளம்பின டைம் சரியில்லை, அங்கே போய் இறங்குற டைம் சரியில்லை, அதனால் கிளம்பின முகூர்த்தத்தில் அவர் போய் இறங்கக்கூடாது, ஒரு முகூர்த்தம் டிலே பண்ணுங்கிறார். அவன் அங்கேருந்து வந்துன்னா ஆஞ்சநேய சுவாமி பார்க்குறா, என்ன வாங்குறார். அவள் இந்த வழியாக யார் போனாலும் என் வாயில் பூந்து போகணும்னு பிரம்மதேவர் எனக்கு வரம் கொடுத்துருக்காங்க. வாயில் பூந்து எங்கேருந்து அண்ணாண்ட போடுது, வாயில் பூந்தா போக வேண்டியதுதான். இவர் தன் வாக்குனால அந்த சுரசையிட்ட ராமாயணம் சொல்கிறார், பறந்துட்டே எல்லாம் நடக்கிறது. அம்மா நான் அது மாதிரி ராமகாரியார்த்தான் போகிறோம், நீ எதுக்கு வேணாலும் போ, எங்கே வேணாலும் போ, எதுக்கு வேணாலும் போ, நீ என் வாயில் பூந்து போனோம்னா 10 யோஜனை பெருசு பண்ணினா வாயை. இவர் 20 யோஜனை ஆக்கினார், அவர் 90 யோஜனை பெருசு பண்ணிட்டா. மேலும் கீழுமா, அகலத்தில் இல்லை, அகலம்னா சமுத்திரமே 100 யோஜனை தானே, மேலும் கீழுமா. இவன் டக்குன்னு பூனை மாதிரி ஆகி அவன் வாயில் பூந்து எச்சல் படாமல் காது வழியாக வெளியில் வந்து நான் வந்துட்டேன். இதுக்கு 1.5 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு, ஒரு முகூர்த்தம் ஆயிடுச்சு. நீ போகிற காரியம் சக்ஸஸ் உனக்கு, நீ கவலைப்படாதேன்னு அவள் வேறு ஆசீர்வாதம் பண்ணி அனுப்பிட்டே இருந்தால் கிட்டக்க அங்கே வந்துடுது. பார்த்தா இந்த ஸ்பீடு குறையுது. என்னடா நம்ம பிரேக் அப்ளை பண்ணல, ஆக்சிலேட்டர் கம்மி பண்ணலை, ஆனால் ஸ்பீடு குறையிறது.
அப்படின்னு பார்த்தா சிம்ஹிகைன்னு ஒருத்தி கடலுக்கு அடியில் அவள் சாயாகிராகின்னு பேர் அவளுக்கு. அவள் பேர் சிம்ஹிகை. இப்போ நம்ம இங்கே நிற்கும் பொழுது பிடிச்சி இழுத்தாக்க நம்மளும் நகருவோம், நம்ம கூட நம்ம நிழலும் நகர்ந்து வந்துடுமோன்னு. அவன் நிழலை பிடிச்சி இழுப்பாளா, ஆள் வந்துடுவான். அது மாதிரி ஒரு சக்தி அவளுக்கு. என்னன்னா இப்போ நிழல் இருக்கு, நிழல் தானே, என் நிழல் தானே அது. வீடியோ எடுக்கிறோம், அது என்ன மாதிரியே பேசுது. எனக்கு எப்படி இருக்கும், நான் இங்கே கதையை முடிச்சுட்டு அதை ப்ளே பண்ணினா அது என்ன மாதிரியே பேசுறது. அப்போ நான் அதுக்கு அதே கதை சொல்லலாம் ஒன்றும். ஏன்னா அசுர குணம்னு அர்த்தம். அதெல்லாம் இதெல்லாம் அப்படி ஒரு அசுரி, ஒரு அசுர ஸ்திரீ அவள் கீழே பொறுத்துட்டுருக்கான். இவன் இந்த ஆஞ்சநேய சுவாமியோட நிழலை பிடிச்சி இருக்கிற அவருக்கு ஸ்பீடு குறையாது. இது என்னடா அது அப்படின்னு பார்த்தா ஹான்னு வாயை பிளந்துருக்கா. சரி இது தாண்டி போக முடியாது போன்றிருக்குன்ட்டு அவர் பறக்கிறத நிறுத்தினார். அப்படியே உள்ளே விழுந்துட்டான். உள்ளே விழுந்து அவள் வாய் உள்ள விழுந்து தொண்டை வழியாக இறங்கி அவள் மார்பை கிழிச்சுண்டு ஹிருதயத்தை கையில் பிடிங்கிட்டு வந்துட்டான். சிம்ஹிகையை சம்ஹாரம் பண்ணி தூக்கி போட்டு சமுத்திரத்தில் தானே வந்தார். அதனால் திருப்பி மறுபடியும் ஸ்நானம் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை. அப்படியே ஸ்நானம் வந்து அப்படியே வந்துட்டான். ஏந்து வந்து இப்போ லேண்ட் ஆனோம். இந்த நேரம் ஒரு 10,000 அடியில் வந்துட்டு இருந்தார் போன்றிருக்கு. இப்போ கீழே இறக்குறேன். எனக்கு பார்த்தா எப்படி இருக்கு அப்படின்னா பிரமிச்சு போறாரு ஆச்சரியம். என்னமா நிர்மாணம் பண்ணியிருக்கான் இந்த லங்கைய. ஆகாசத்துல புப்ளுவேதம் இதம் அந்தரத்துல ஒரு நகரம் பறந்தா இப்படி மெதந்தா அப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்கா லங்கை. அப்படியே பார்க்கிறார், வந்து இறங்குறார். இங்க எப்ப இறங்கினார்னா தஸ்மின் பிரதோஷ சமயே சகசா ஹனுமான் கீர்த்தி ஜடாஜவனிகாம் அபனீய சத்ரோஹோ. சாயந்தரம் 4:30 மணிக்கு வந்து இறங்குறார். 4:30 5 மணிக்கு பிரதோஷ காலத்தில் வந்து இறங்குறார். நாள் சாயந்தரம் 5 மணிக்கு வந்து இறங்குறார். மறுநாள் சாயந்தரம் அங்கே போயிட்டார். பார்த்து வேலையெல்லாம் முடிச்சு லங்கையை தீக்கி இறையாக்கி மறுபடியும் பிராட்டியை பார்த்து ஒரே நாள் 24 மணி நேர கதை தான் சுந்தரகாண்டமே. அதுல அவ்வளவு காரியம் பார்த்துருக்க. தஸ்மின் பிரதோஷ சமயே சஹசா ஹனுமான் கீர்த்தி ஜடாஜவனிகாம் அபனீய சத்ரோஹோ. அப்படி வந்து இறங்குறார். இறங்கினா அங்க ஒரு செக்யூரிட்டி கார்டு ஒருத்தி இருக்கா. அவளுக்கு லங்கினின்னு பேர். அவ அங்கேருந்து யாரு நீ உள்ள போகக்கூடாது அப்படிங்கிறா. உள்ள போகக்கூடாதுன்னா நிறைய சொல்றா. சதக்னி சதசங்குலான்லாம் சொல்றா. அவன் இந்த ஜேமர்லாம் வச்சிருக்க, இந்த ஆட்டம் பாம்பு எல்லாம் வச்சிருக்கானோ. லங்கையில கேட்டே கிடையாது, நுழைவாயிலே கிடையாது, சுத்தி காம்பவுண்டு. ஏன்னா அங்க கார்ல வரவா கிடையாது, போட்டில் வரவா கிடையாது, சுத்தி காம்பவுண்ட் கட்டி வச்சிருக்கான். அத்தனை ராட்சசாலும் ஆகாச மார்க்கமா போயிட்டு வர்றதுனால லங்கையை சுத்தி காம்பவுண்டு தான். காம்பவுண்ட்ல போய் உட்காந்து சதக்னி சதசங்குலாங்கிறார் வால்மீகி. ஆட்டம் பாம்பு வச்சிருக்கானா. இவ யாராவது லங்கையை சேராதவா யாராவது வந்து அது வெடிக்குமா? என்னமா இப்ப ஆஞ்சநேயர் வந்தாரே, ஏன் வெடிக்கலன்னா அவர் ஜாமர் எடுத்துன்னு வந்து, அதனால அது வெடிக்கல. மெனக்கிட்டு சொல்றாரு. இதெல்லாம் இந்த லங்கினி பார்த்தா யாருப்பா நீ உள்ள போக கூடாதுன்னா, இல்லம்மா நான் ஊர் சுத்தி பார்க்க வந்திருக்கேன், இல்லை அதெல்லாம் நீ போகக்கூடாதுன்னு திட்ட ஆரம்பிச்சுட்டா. அவ இல்லை இப்படிலாம் பேசாதேங்கிறார் அவர். அவன் அடிச்சுட்டா போட்டிருக்கான் ஆஞ்சநேயர். அந்த இடம் எனக்கு சரியா புரியல. அவன் அடிச்சாலா அடிக்கலையான்னு தெரியல. ஒரு மாதிரி விட்டுட்டார் வால்மீகி பகவான். அவமானமா போயிடுத்தான் ஆஞ்சநேயர். சரி என்னடா அது பொம்மநாட்டின்னு பார்த்தா அப்படி இருக்கேன் அப்படின்னு சரின்னு இவளையும் கொண்டு விடலான்னு வலதுகையை தூக்கினாராம். தூக்கினா இப்போதான் வந்து சிம்மிகையை வதம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம், மறுபடியும் ஸ்திரீவதம் பண்ண வேண்டான்னு தூக்கின வலதுகையை கீழே இறக்கி வாமஹஸ்தஸ்ய சோங்குலிஹி, இந்த கையை விரலை சோ அங்குலிஹி விரலை மடக்கி இடது கையினால ஒரு கொட்டு கொட்டினான். அந்த கொட்டு தாங்க முடியாம அவர் ரத்தமா கக்கி கிருகிருன்னு கீழே விழுந்து எழுந்து தலையை தேய்ச்சினே, நீ தானே ஆஞ்சநேயனா, வாயுபுத்திரனா, ராமதூதனான்னு சொல்றார். அவர் பார்த்தார், பயந்து போயிட்டார். ஏமா நான் கள்ள பாஸ்போர்ட்டில் வந்திருக்கேன், நீ என் ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் கரெக்டாக சொல்கிறியா, உனக்கு என்னவா தெரியும்? நான் இல்லை நான் ஒரு தேவன், நான் பிரம்மதேவருடைய சாபத்தினால இங்கே இருக்கேன், எனக்கு எப்போ சாப விமோசனம்னு நான் பிரம்மதேவரை கேட்டேன். பிரம்மா சொன்னார், எப்போ ஒரு வானரத்தின் கையினால நீ அடி வாங்குறியோ அன்னைக்கு உனக்கு சாப விமோசனம், லங்கைக்கு அழிவு காலம் ஆரம்பம்,
இனி நீ நிஷ்கவலையாக உள்ளே போகலாம், இப்போ யூ ஆர் பர்மிட்டட்னா, இனி உன் பர்மிஷன் எனக்கு எதுக்குறி அப்படின்ட்டு எதுக்கு எகிரி குடிச்சு உள்ளே போய் ஒரு ஒரு ரூமாக பார்க்குறேன். எல்லா இடத்தையும் தேடுறார். தேடினா லங்கை குரங்கு இல்லாத ஊர், அயோத்தி மாதிரி. குரங்கு இல்லாத ஊருக்கு ஒரு குரங்கு தனியாக போய் மாட்டிட்டுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த இந்த வீட்டுக்காரன் அடுத்த வீட்டுக்கு விரட்டுவான், அடுத்த வீட்டுக்காரன் அடுத்த வீட்டுக்கு தெரு போன வரைக்கும் விரட்டுவான். அங்கேருந்து அடுத்த தெருக்காரன் பிடிச்சிடுவான். அது ஒரு 5 நிமிஷம் கூட உட்கார முடியாது. அந்த குரங்கால படாத பாடுபடும். லங்கையா குரங்கு இல்லாத ஊர். இப்போ இந்த ரூபத்தோடு உள்ளே போகக்கூடாது, உள்ளே போனால் மாட்டிப்போம். சரி, வேறு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, நாய் மாதிரி எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னா, சின்ன ரூபத்தை எடுத்து தான் போனோம். இப்போ தேடணும்னா நாய் மேலே விட்டாலே ஸ்நானம் பண்ணும். நாய் நம்ம மேலே பட்டுருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. சச்சேல ஸ்நானமா சரேதுன்னு சூத்திரம். யார் யார் எந்தெந்த ஆசிரமமோ அந்தந்த ஆசிரம வஸ்திரத்தோடு அப்படியே ஸ்நானம் பண்ணணும். நாய் நம்ம மேலே பட்டுதுன்னா, நாய் கோவில் உள்ள வந்துடுதுன்னு வச்சுக்கோங்க, உடனே பவித்ரோத்சவம் பண்ணுவாங்க. குழந்தைகளுக்கு சாதம் பிசைஞ்சு ஊட்டும் பொழுது நாயை நாய் தூரக்கிருந்து வேடிக்கை காமிச்சு ஊட்டலாமே தவிர நாயை பக்கத்தில் வச்சுட்டு குழந்தைக்கு சாதம் ஊட்டக்கூடாது. அந்த நாய் அந்த குழந்தைக்கு சாதம் பிசைஞ்ச கிண்ணத்தை பார்த்துதுன்னா குழந்தைக்கு வைத்துக்கூடாது. இதெல்லாம் இன்னைக்கு இதெல்லாம் சொல்லவே முடியாது. எல்லாம் பெட்ரூம் வரைக்கும் நாய் ஐசின்னு போகிறாங்க. என்னை கோச்சிக்கிறதுல பிரயோஜனம் இல்லை, உள்ளதை சொல்கிறேன். மேதாவியாக இருக்கக்கூடிய ஆஞ்சநேய சுவாமி என்ன பண்ணார், நாயாக இருந்தாலும் சரியாப்படாதுன்னு சொல்லிட்டு பிரிஷதம் சகமாத்திர சன்னு பூனையா. ஏன் நான் மேதாவி ஒன்றா வேறு, ஏன் பூனையை செலக்ட் பண்ணினார் அப்படின்னா, இவர் அங்கே போய் இறங்கும் பொழுதே 5 மணி. இந்த லங்கினியோட விவாகம் பண்ணி ஒரு 6 மணி ஆயிடுத்து. சூரியன் மலைவாயிலில் விழுந்துட்டான். சூத்திரம் என்ன சொல்றது, நான் திவாந்தா பிராணின கேச்சுது ராத்திரா வந்தா ததாபரே. சில பிராணிகளுக்கு பகல்ல கண்ணு தெரியும், ராத்திரியில தெரியாது. சில பிராணிகளுக்கு ராத்திரியில நன்னா கண்ணு தெரியும், பகல்ல தெரியாது. திவாந்தா பிராணிகளை கேச்சுது ராத்திரா வந்தா ததாபரே. பூனை இருக்கே, பகல்லையும் நன்னா கண்ணு தெரியும், ராத்திரியில இன்னும் நன்னா கண்ணு தெரியும். இப்போ நம்ம ராத்திரியில தேடணும். ரெண்டாவது, நாய் ஓடி வந்ததுன்னா படக்கு படக்கு படக்குன்னு சத்தம் கேட்கும். பூனை கால் புஷ் மாதிரி. பூனை வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க, சத்தமே கேட்காது. அது எவ்வளோ தீசத்தனம்னா, அப்படியே ஆற்றுல பார்க்கும், மாமிட்டு என்ன ரசித்து டிவி பார்த்துட்டு இருக்கான்னு உள்ள சமையல் ரூமில் போய் பாலை பூராத்தையும் குடிச்சிட்டு மறுபடியும் வந்து டிவி பார்த்துட்டு இருக்கிற மாமி மடியில் ஏறி விளையாடும். அவ்வளவு சாமர்த்தியம் உண்டு பூனைக்கு. இதெல்லாம் பிளான் பண்ணி பிரிஷதம் சகமாத்திர சன்னு பூனை மாதிரி ஆனாராம். கோவில் கர்ப்ப கிரகத்து உள்ள பூனை போனா கூட ஒன்றும் பண்ணலாம். ஏன்னா பூனைக்கு அவ்வளவு பவித்திரத்தை உண்டு. கோவில் கர்ப்ப கிரகத்துக்குள்ள ஒரு பூனை போயிடுதுன்னு வச்சுக்கோங்க, வெளியில வேற ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம்னா அதை வச்சுக்கலான்னு அர்த்தம் இல்லை. வெளியில விரட்டி விடலாமே தவிர கர்ப்பம் ஒன்றும் ஹானி கிடையாது சாஸ்திர ரீதியா. அதை நான் இவ்வளவையும் யோசிக்கிறேன். இவ்வளவையும் மெதுவாக போனோம், எல்லா இடத்துலையும் தேடணும். அதுவும் நம்ம ஊரில் இருக்கிற மாதிரி கருப்பு வெள்ளை ப்ரௌன் இது மாதிரி மாத்திரம் இல்லை. ஃபாரின் பூனை, லங்கா பூனை. அதனால பஞ்சவர்ண கலரில் பார்த்தாலே அப்படியே அம்சமாக இருக்கார் சுவாமி ஆஞ்சநேயர். அப்படி மாறிண்டு போய் ஒரு 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 இடமா தேடுறான். முதல்ல போனால் ராவணனுடைய ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம். இந்த ராவணன் ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம் போவார். பெரிய நிலக்கண்ணாடி வச்சிருக்கான் ராவணன். இந்த நிலக்கண்ணாடி இப்படி போய் பார்க்கறார். அங்கே தன் ரூபம் தெரியறதா, பிரதிபிம்பம் தெரியறதா. டக்குன்னு பயந்து அண்ணன்ட போயிட்டாராம். இதெல்லாம் சொல்றார் வால்மீகி. டக்குன்னு பயந்து அண்ணன்ட போயிட்டார். போனால் யாரும் இல்லையே அப்படி இப்படி பார்க்குற. முதல்ல கண்ணாடி பார்க்குறாரு ஆஞ்சநேயர். ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு முன்னாடிலாம் மூஞ்சி பார்க்கணும்னா குளத்துல ஆற்றுல தானே பார்க்கணும். கண்ணாடி இப்போ தான் பார்க்குறேன். அப்படியே பக்கத்தில் போகிறார். போனால் அவன் புரிய அந்த ரோலிங் சேர் வச்சுருக்கான். அதில் ஏறி ஜம்ப் பண்ணி உட்கார்ந்தார். இவர் உட்கார்ந்த வேகத்தில் அந்த சேரை சுற்றுறது. சுற்றினா இவர் அப்படியே சுற்றி அப்படியே நிற்கிறார். பார்த்தா எல்லாம் 4 நாளாக தெரியுறது. கண்ணாடியில் தானே தன்னை பார்த்துக்கிறார். பார்த்துட்டு ஆஹா இது இவ்வளவு அருமையாக இருக்கே. சொர்க்கோயம் தேவலோகோயம் இந்திரஸ்யேயம் புரி பவேத். இது என்ன சொர்க்கமா தேவலோகமா இந்திரலோகமா என்னென்ன புரியலையே. என்னமா இருக்குது, என்ன ஆனந்தமாக இருக்குது, என்ன ஆனந்தமாக இருக்குது.
அப்படின்னு அந்த ரூம்லாம் தேடி பார்க்குறார். என்னன்னா மனோஜவம் மாருத துல்லிய வேகம், மனோஜவம் மாருத துல்லிய வேகம். ஒரு விஷயத்தை பேசிட்டு வரோம்னு வச்சுக்கோங்க, முதல்ல கீழ்நிலையை சொல்லணும், அப்புறம் தானே மேல்நிலையை சொல்லணும். ஆனால் இந்த ஸ்லோகத்தில் மாற்றி சொல்கிறார், மனோஜவம் மாருத துல்லிய வேகம். மனசனுடைய வேகம் மாருத துல்லிய வேகம், வாயு வேகம். வாயு வேகமா மனோவேகமா அப்படின்னு சொல்லணும். இதில் என்னன்னா காற்றை விட மனசு தான் வேகமாக போகும். ஒரு செகண்ட் இப்போ இங்கே கண்ணை மூடிண்டு அமெரிக்கான்னு நினச்சிருந்தா உடனே அமெரிக்காவுக்கு போய்டுறது, கண்ணை மூடிண்டு லண்டன்னா லண்டனுக்கு போய்டுறதுன்னு. காற்று கூட இவ்வளோ வேகமாக போகாது. அப்போ முதல்ல காற்றை சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா அதை விட ஸ்பீடாக செல்லக்கூடிய மனசை சொல்லணும். ஆனால் இங்கே முதல்ல மனோஜவம் அப்புறமா மாருத துல்லிய வேகம். ஏன் அப்படி சொன்னார்னா, மனசில் மனோவேகத்தில் போகிற மாதிரி லங்கைக்கு போயிட்டார். அங்கே அதே வேகத்தில் பார்த்தா பிராட்டியை மிஸ் பண்ணிடுவார், ஓவர்லுக் பண்ணிடுவார். அதனால் அங்கே போய் ஸ்பீடை குறைச்சிண்டாரா. மாருத துல்லிய வேகம் ஒரு காற்று ஜவக்கால விரிச்சிருந்ததுன்னா அதுக்கு அடியில் கூட காற்று போயிடும் பாருங்க. அது மாதிரி சதுரங்குல மாத்திரம் ஹி, 4 விறக்கடை இடம் இல்லாத எல்லா இடத்துலையும் தேடினாரா, காத்து மாதிரி தேடினார். அதனால அப்படி சொல்றாரு. அந்த ரூம் பூரா தேடுறார். தேடிட்டு அங்கேருந்து அடுத்த ரூம் போறார். ஸ்திரீவனம் ராட்சசஸ்ய தது, பார்த்தா 7000 ஸ்திரீகள் படுத்துட்டு இருக்காங்க. அத்தனை ராட்சச ஸ்திரீ வனம்ங்கிறார், காடு மாதிரி படுத்துட்டு இருக்கா. எல்லாரும் மூக்கால லீக்கார அளவு குடிச்சுட்டு, ஒருத்தி மிருதங்கத்தை கட்டின்னு படுத்துட்டு இருக்கா, ஒருத்தி வீணையை கட்டின்னு படுத்துட்டு இருக்கா, ஒருத்தி தம்பூராவை கட்டின்னு படுத்துட்டு இருக்கா. எல்லாரும் ராவணனை கட்டின்னு படுத்துட்டு இருக்கோம்னு நினச்சிட்டு படுத்துட்டு இருக்கா. இதை பார்த்து உடனே வெளியில் வந்துட்டான். வெளியில் வந்து அவருக்கு உடனே ஒரு சந்தேகம், இது மாதிரியான இடத்துல நம்ம பார்த்தோமே, நம்ம பிரம்மச்சரியத்துக்கு ஏதாவது ஹானி வந்திருக்குமோ அப்படின்னு. இப்போ யார்கிட்ட போய் கேட்கறது? ஸ்ரீலங்காவில் எந்த வாத்தியார்கிட்ட போய் கேட்கறது? சாதுக்கள் எல்லாரும் தன் மனசே தானே கேட்டுக்கணும். தியாக பிரம்மம் கூட ஓ மனசா ஓ மனசான்னு தன் மனசு தானே பிரமாணமாக இருக்குது சாதுக்களுக்கு. உடனே அவர் மனசே அவருக்கு பதில் சொல்லித்தான், இதனால பிரம்மச்சரியத்துக்கு எந்த ஹானியும் வராது. ஏன்னா நீ அந்த ஸ்திரீவனத்தை ஸ்திரீவனமாக வேடிக்கை பார்க்கல, இவள் சீதையோ இவள் சீதையோ இவள் சீதையோன்னு தானே பார்த்த, அதனால உனக்கு பிரம்மச்சரியத்துக்கு ஹானி வராதுன்னு அவருக்கு பதில் கிடைச்சிது. அங்கேருந்து அடுத்த ரூமுக்கு போகிறார். ராவணன் நித்ரா பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ரூம். படுத்துட்டு இருக்கானா ராவணன். எப்படி படுத்துட்டு இருக்கான்னா, மாஷதாசீத் பிரதீகாசம் நிஸ்வசந்தம் புஜங்கவது. மாஷதாசீத், இந்த உளுந்து கருப்பு தோல் உரிக்காத கருப்பு உளுந்து இருக்கணும், அது மாஷம்னு பேரணும். அதுக்கு 100 மூட்டை கருப்பு உளுந்துல நல்ல எண்ணெயை கோட் பண்ணி அப்படி கொட்டினா அப்படி இருக்குமோ அப்படி படுத்துருக்கான். எல்லாம் பல பல கண்ணங்கரேன்னு இருக்கான், ஆனால் பல 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 பலன்னு இருக்கான். மாஷதாசி பிரதீகாசம், அப்படி டால் அடிக்கிறான். த ஷைனிங் டார்க் டால் அடிக்கிறான். எப்படி படுத்துட்டு இருக்கான்னா, நிஸ்வசந்தம் புஜங்கவது, பாம்பு மாதிரி மூச்சு விட்டுட்டு இருக்கான். ஒரு தடவை மூச்சு இழுத்தா அது நாபி வரைக்கும் போயிட்டு வரணும். நம்மெல்லாம் கழுத்து வரைக்கும் தானே மூச்சு விடணும். நம்ம மூச்சில் உள்ளேயே போல வரணும். அதனால தான் வந்து பிராணாயாமம் பண்ணு, சுவாச பயிற்சிலாம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறாளே டாக்டர்லாம் சொல்கிறா, டீச்சர்ஸ்லாம் சொல்கிறாலும். ஏன்னா நம்ம மூச்செலாம் கழுத்து வரைக்கும் தான், நன்னா மூச்சு விட வேண்டும். மலைப்பாம்பு மூச்சு இழுத்துதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஏதோ ஒரு பாம்பு மூச்சு எழுத்துதுன்னா வால் நுனி வரைக்கும் அந்த பிராணன் போயிட்டு திருப்பி வருவோம். அது மாதிரி இவன் மெல்ல நிதானமாக மூச்சு விட்டுன்னு இருந்தானா. இவனுடைய பாத சேவை பண்ணிட்டு ஒரு அம்மா உட்காந்துருக்கான். அவளை பார்த்த உடனே சீதைன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணினான். ஏன் அப்படின்னா, நீ இப்போ கிளம்பி போயிட்டே வாட்ஸ்அப்பில் ஃபோட்டோ அனுப்புகிறேங்கிற வசதியெலாம் அன்றைக்கி இல்லையோன்னு. அவர் ரூபவதியாக இருப்பா, பதிவிரதா சிரோன்மணியாக இருப்பா. அடையாளம் தானே சொல்லி அனுப்புகிறார் ராமச்சந்திரமூர்த்தி. சர்வ அடையாளமும் அவளுக்கு பொருந்தறதான் மண்டோதரி. இவர் என்னெல்லாம் அடையாளம் சொன்னாரோ அது அத்தனையும் பொருந்தறது, பாதிவிரத்தியமும் பொருந்தறது. அதை உடனே முதல்ல யோசிக்கல ஆஞ்சநேய சுவாமி. டக்குன்னு சீதையை கண்டுபிடிச்சாச்சுட்டு உடனே தூணில் ஏறுறார், இறங்குறார், வாழை எடுத்து உத்தம் கொடுத்துக்கிறார். இது மாதிரிலாம் பண்ணின உடனேயும் அப்புறம் தான் ஒரு செகண்ட் நிறுத்தி யோசிக்கிறார்.
இவளுக்கும் பாதிவிரத்திய தபஸ் இருக்கே, அப்போ நிச்சயமா இவ சீதை இல்லை. எப்போ இவள்கிட்டையும் பாதிவிரத்தியம் இருக்கோ அப்போ இவ சீதை இல்லை அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணினா அவள் யாரு அப்படின்னா மண்டோதரி மயசுதான்னா. மயன் அசுர தச்சனா இருக்கக்கூடிய மயனுடைய பொண்ணா மண்டோதரி. அவளைதான் ராவணன் கல்யாணம் பண்ணிட்டு இருக்கான். கௌரீம் கனகவர்ணாங்கீம், கௌரீம்ங்கிறார் கனகவர்ணாங்கிங்கிறார். கௌரின்னாலே தங்க ரேக்குன்னு தான் அர்த்தம். அடுத்த பதமே கனகவர்ணாங்கியும் தங்கம் மாதிரி தங்க ரேக்குக்கு இருக்காங்கிறார். அப்போ கௌரின்னா இங்கே என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பார்வதி தேவி மாதிரி இருக்காங்க. அந்த மயசுதாவா இருக்கக்கூடிய மண்டோதரி இருக்காளே, அப்போ பார்வதி தேவி மாதிரி இருக்கான்னா மேலே நாளைக்கு மணியே ஜானகி காந்த ஸ்மரணம் சத்குரு சுவாமினஹ அஞ்சனேய சுவாமினஹ